एकविंशस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमण्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थः ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमणिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। आचकः प्रणवो यस्य क्रीडावस्त्वखिलं जगत् श्रुतिराज्ञा वपुर्ज्ञानं तं वन्दे देवकीसुतं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे आराशर्यवचः सरोजममलङ्गेतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सद्भानुना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। మనం పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో గీతా భాష్యాన్ని రెండో ఆవృత్తిలో మనం మధ్యలో ఉంటూ రెండో అధ్యాయంలో 10వ శ్లోకం దగ్గర అర్జునుడు ఇంక మాట్లాడడం మానేశాడు. నేను యుద్ధం చెయ్యను అనే మాట ఒకటన్నాడు, అవసరం వస్తే నేను భిక్షాటనం చేసుకుంటాను ఒక మాట అన్నాడు. వీటి మీద శంకరాచార్యులు వారు ఈ రెండింటినీ అర్జునుని యొక్క మానసిక స్థితికి ప్రతీకలుగా తీసుకున్నారు. ఆయన తీసుకుని వీటిని ఏమంటారంటే శోకమోహములు అనేటటువంటి మాట ద్వారా దాన్ని అర్జునుని యొక్క పరిస్థితే కాదు, సర్వ మానవుల యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది. దీని మీద మనం చాలా దూరం ముందరికి వెళ్ళాం. ఎంత ఉపోద్ఘాతమే నడుస్తోంది. ఇందులో ఏంటంటే అర్జునునికి 2 రకాల మోహాలు కలిగి ఒకటి శారీరకమైనటువంటి మోహం, ఒకటి అంటే వీళ్ళంతా నా వాళ్ళు, నేను వీళ్ళవాడిని అనేటటువంటి ఒక భాగం ఒక పక్కని. రెండోది
ఆ గొట్ట మార్చారు ఉంటారు సామాన్ తెచ్చుకోండి. ఇది రెండో రకమైనటువంటిది. ఈ యుద్ధం అంతా కూడా హింసాత్మకమైనటువంటిది కదా. ఈ హింస అంతా అవసరమా? దీనివల్ల నా వాళ్ళందరూ పోతున్నారు, వీళ్ళందరూ లేకుండానే ఎలా జీవించాలి, రాజ్యం వచ్చిన నాకు వీటితో ఉపయోగం ఏంటి అంటూ ఇలా రెండు రకాల మోహాలు కలిగాయి తనకి. ఆ రెండు రకాల మోహాలని విశ్లేషణ చేస్తూ దానికి ఉన్నటువంటి మార్గాలు ఏమిటి అంటే, కొంత మామూలు నీ కర్మ మార్గాన్ని అంటే పరిష్కార మార్గాల కింద మనకి శృతుల్లోనూ స్మృతుల్లోనూ చెప్పినటువంటి వాక్యాలన్నింటినీ కూడా పరిశీలన చేసుకుంటూ, మామూలుగా కొంతమంది ఏమంటారంటే నీకు ఏదైనా సరే ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే వేదంలో చెప్పినటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించి నువ్వు చేసుకో అబ్బాయి, వేదంలో చెప్పినటువంటి ప్రకారం తీస్తే ఇతను యుద్ధం చేయవలసి ఉంది, అది ఒక పక్క, దానివల్ల జన నష్టం తప్పదు. అయితే ఇక్కడ లేదు, రెండో సన్యాస మార్గం ఒకటి ఉంది, దాంతో ఎవరితోటి సంబంధం లేకుండా నువ్వు ఉండడం అనేది రెండో మార్గం. ఇంకో మూడో మార్గం అన్నారంటే లేదు, ఈ రెండింటినీ కలిపి చేసుకుంటూ ఉండొచ్చయ్యా, నువ్వు వేదాంతం నేర్చుకుంటున్నా దాంతోపాటు కర్మను కూడా చేసుకుంటూ వేదోక్తమైనటువంటి కర్మలు కూడా చేసుకుంటూ ప్రవర్తించు ఉండొచ్చు. అంటే దీని ఏమన్నారంటే జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయము అనే ఒక పదం అండి ఇది. ఈ జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయ జ్ఞాన మార్గము కర్మ మార్గము రెండూ కూడా కలిపి చేసుకుంటూ ఉండవయ్యా అని అక్కడ బోధించినట్టుగా కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్నారని శంకరాచార్య వారు చెప్పారు. వీరు ఏం తేల్చారంటే ఈ రెండు కలిసి వెళ్ళే మార్గాలు కాదయ్యా, జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళేవాడు జ్ఞానానికి అతుక్కుని ఉండాలి తప్ప కర్మ మార్గంకే కుదరదు. కర్మ మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో ఉంటారు తప్ప వాళ్ళకి జ్ఞానంతో సంబంధం కుదరదు, ఖచ్చితంగా తేల్చేశారు ఆయన. దానికి కావాల్సినటువంటి మొత్తం ఉదాహరణతోటి రిఫరెన్సెస్ తోటి పుంఖానుగా ఆయన అన్నీ ఇచ్చేశారు. శతపథ బ్రాహ్మణం నుంచి వేదాంతం నుంచి చివరికి మన ఉపనిషత్తులోంచి ఇందులో భగవద్గీత నుంచి కూడా కర్మ మార్గం వేరు జ్ఞాన మార్గం వేరు అని చెప్పుకొచ్చారు. దానికి అంతవరకు అంతవరకు చెప్పుకుంటున్నామండి మనం. చివరికి ఏంటంటే యథా ఏతది విభాగవచనం తథైవ దర్శితం శాతపథీయే బ్రాహ్మణే. శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఇలా చెప్పడం జరిగింది. యథా ఏతద్ విభాగవచనం తథైవ దర్శితం శాతపథీయే బ్రాహ్మణే. ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని గురించి అక్కడ శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నటువంటి మోక్ష మార్గాన్ని గురించి చెప్పుకుంటూ ఏతమేవ ప్రవ్రాజినో లోకమిచ్చంతో బ్రాహ్మణా ప్రవ్రజంతి. అంటే వాడు ఆత్మలోకానికి ఇంకా తానే అంటే ఆత్మయే వాళ్ళకు లోకం. అలాంటి ప్రవ్రాజిన అంటే సన్యాసులు, వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఇల్లు వాకిళ్ళు భార్యాపుత్రులు అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు సర్వకర్మ సన్యాసం విధాయ ఇంకా సమస్తమైనటువంటి యజ్ఞయాగాది కర్మలన్నింటినీ వదిలేశారు. తర్వాత తచ్చేషేణ వాళ్ళు అంటారు చివరికి, ఏమయ్యా మళ్ళీ మీరు ఇది కూడా ఉంటూ అందులో కూడా ఉండొచ్చు కదా అని ఎవరినాడు. కిం ప్రజయా కరిష్యామో ఏషాం నోయం ఆత్మాయం లోక. నహ అంటే మాకు ఈ ఆత్మలోకం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదా, ఇంకో మార్గం మాకు అవసరం లేదా అనుకున్నామయ్యా అని మాకు ఈ సంతానంతో ఇళ్ళు వాకిళ్ళు వీటితో మాకు ప్రవేశం ఏమిటి అని అంటారని చెప్పి బృహదారణ్యకోపనిషత్తుల వాక్యాన్ని కూడా ఇచ్చారు. అంతవరకు చెప్పుకున్నామండి. అంటే రెండూ కూడా కలిసి ఉండవు, జ్ఞాన మార్గం వేరు కర్మ మార్గం వేరు. దానికి వారు శంకర్లు ఇంకో మాట అంటున్నారండి. తత్రయేవచ, అసలు మామూలుగా మనలాంటి వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఎక్కడ ఆగుతాం, ఎక్కడికి ముందరికి వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావన చేస్తున్నారు. ఆయన ప్రాగ్దార పరిగ్రహాత్ పురుష ఆత్మ ఇక్కడి నుంచి ఈవేళ పాఠం అండి. ప్రాకృత ధర్మ జిజ్ఞాసోత్తర కాలం లోకత్రయ సాధనం పుత్రం ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ తత్ర మానుషం విత్తం కర్మరూపం పితృలోక ప్రాప్తి సాధనం విద్యాంచ దైవం విత్తం దేవలోక ప్రాప్తి సాధనం సో కామయత. మనకి అనేక సార్లు జరిగినట్టుగా ఒక క్లాసులో చెప్పినటువంటి విషయం రెండో క్లాసులో ఉపయోగిస్తోందండి. నిన్న కాక మొన్న మనం ఈశావాస్యోపనిషత్తులు అక్కడ రెండు రకాల సంపదలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నామండి. మానుష సంపద, దైవీ సంపద అని. ఆ మానుష సంపద అంటే గోవులు, అక్కడ అందులో ఇచ్చిన పదం గోభూ హిరణ్యం అంటే పశు సంపద, భూ సంపద లేదా బంగారం వెండి ఇలాంటి సంపదలు. ఇవన్నీ మామూలుగా మనలాంటి వాళ్ళే, లేదా ఇవాళ బిర్లాసు లేదా ఇంకోటి ఇలా ఎక్వైర్ చేసుకోవడం ఎంత మానుష సంపద.
దైవీ సంపద అంటే దేవతా గుణాలను ఉపాసన చేస్తూ వెళ్ళడం. ఈ దేవతా గుణాలను ఉపాసన చేయడం, దానివల్ల ఏంటంటే చివరికి అనిమాది అష్టసిద్ధుల్ని పొందడం, ఇవన్నీ కూడా దైవీ సంపద అని చెప్పుకున్నాం. ఈ లౌకికమైనటువంటి మానుషమైనటువంటి సంపద ద్వారా మనకి ఏంటంటే చివరికి అంటే అక్కడ హిరణ్య గర్భ ఉపాసన చేయడం ద్వారా మనకి ఇవన్నీ సిద్ధిస్తుంటాయి, కొంతవరకు సిద్ధిస్తుంటాయి. అమ్మవారిని ఉపాసన చేయడం ద్వారా మనకి అక్కడ ప్రకృతి లయము అనే మాట ఒకటి చెప్పారండి. అక్కడ అదే చెప్తూ మానుష విత్తము, మానుష సంపద, దైవీ సంపద అన్న ఆ మాటని ఇక్కడ సంపద అని విత్తం అంటున్నారండి. మానుషం విత్తం, మనుష్యుడికి సంతానం, తన సంతానమే అదొక పెద్ద సంపద అండి. ఆ సంపద ఇంకా దానికి ముందర వీడు ఏ స్థాయిలో ముందర బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు. వీడు బ్రహ్మచర్యంలో ఉండగా గురువు దగ్గర అధ్యయనానికి వెళ్ళాడు. అధ్యయనం చేయడం అంటే మొదలు వేదం మూలం చెప్పుకున్నాడు, తర్వాత సంస్కృతం నేర్చుకున్నాడు, ధర్మశాస్త్రాలు నేర్చుకున్నాడు, తర్వాత వేదాంగాలు నేర్చుకున్నాడు. ఇంకా బ్రహ్మచారిగా ఉండగానే అధ్యయనం అవుతోంది. అవన్నీ చేసిన తర్వాత చివరికి ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము నిర్ణయించేటటువంటి మీమాంసా శాస్త్రాలను కూడా అధ్యయనం చేశాడు. ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందండి? వివాహానికి ముందర, అంటే బ్రహ్మచారిగా ఉండాలి. ప్రాగ్దార పరిగ్రహాత్, ప్రాక్ అంటే ముందు, దార పరిగ్రహాత్ అంటే దార అంటే భార్య, భార్యని సంపాదించుకునే ముందు అంటే ఇంకా బ్రహ్మచారిగా ఉండగా పురుష ఎలా వాడు ఉన్నాడు, ఇంకా వాడి సంసారం తెలియదు వాడికి, తర్వాత కర్తవ్యాలు వాడికి తెలియవు, ముందర అక్కడ నేర్చుకున్నాడు అంతే. వాడు ప్రాకృత ఆత్మ, వాడు ఒక మామూలు సామాన్యమైనటువంటి ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి పురుషుడిగానే ఉన్నాడు, చదువుకున్నాడు. ఆ చదువుకున్న తర్వాత ధర్మ జిజ్ఞాస ఉత్తర కాలం, ఈ ధర్మం అంతా తెలుసుకుని మీమాంస, పూర్వమీమాంస, ఉత్తర మీమాంస చదువుకున్నాడు. అప్పుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ వివాహం చేసుకుంటే వాడి లోకత్రయ సాధనం పుత్రం, వాడు ఈ లోకంలో లోకత్రయ ముల్లోకాలు కూడా వాడికి సాధించి పెట్టాడు అంటే పుత్రుడు కావాలి వాడికి. అంచేత పుత్రుడి వల్లే వాడికి పున్నామం, లోకాల నుంచి వాడు బయటపడతాడని. అంచేత అటువంటి మానుష సంపద. తర్వాత పుత్రుడిని ఇలాంటి వాళ్ళు ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ, పుత్రుడిని సంతానాన్ని పొందడం, మానుషమైనటువంటి సంపదని పొందడం, భూహిరణ్యాధికం, దైవమైనటువంటి దైవీ గుణములను పొందుట, దేవతల్లో కలిసిపోవుట, మొత్తం అన్ని కూడా ఉన్నాయండి. తత్ర మానుషం విత్తం, దానివల్ల ఏమిటంటే మానుష యజ్ఞయాగాది కర్మలను చెప్పుకున్నామండి. కర్మ రూపం, ఆ కర్మలు చేస్తే చివరికి వస్తున్నాయి ఆ పితృలోక ప్రాప్తి సాధనం. అత్యున్నతమైనటువంటి పదవి ఏమిటంటే ఈ మానుష సంపదలో పితృలోకాలకు వెళ్ళడం. ఈ రెండో రకమైనటువంటిది ఏంటంటే అంటే మనకి అందరూ చెప్పుకున్నాండి, ఏ జ్ఞానము? స్మార్త శ్రౌత స్మార్తము దేవతా లక్షణములను తెలుసుకునుట, అది విద్య అనుకుంటే అసలు విద్య ఇంకా అది కాదండి. దైవం విత్తం అంటే దేవలోక ప్రాప్తి సాధనం సహా అకామయత అని బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో వాక్యం ఉండేది. అంటే వాడు దేవలోకాలకు పొందుతాడు, లేకపోతే దేవతలతో ఐక్యం అయిపోతాడు వాడు. ఇదంతా ఏంటంటే చదువుకున్నప్పుడు విద్య అంతా నేర్చుకున్నాడు, అధ్యయనం చేశాడు, వివాహం చేసుకున్నాడు, దానికి అనుగుణంగా వేదోక్తమైనటువంటి కర్మకాండంతా చేశాడు, దాని ద్వారా చివరి పితృలోకానికి వెళ్ళడానికైనా అర్హత సంపాదించుకున్నాడు, లేక ఇంకా తీవ్రమైనటువంటి దేవతా ఉపాసన చేశాడు, సో దేవలోకాలు పొందుట, ఇటువంటి మార్గంలో ఉన్నాడు. ఇది ఎవరికయ్యా ఇదంతా కూడా? ఇప్పుడు శంకరాచార్య వారు వస్తున్నాయి. ఇది అవిద్యా కామవత ఏవ సర్వాణి కర్మాణి శ్రోతాదీని దర్శితాని, ఇంతవరకు చెప్పింది. అందుకోసం అక్కడ మనం సంసార గతి అని రాసుకున్నామండి పక్కనే నోట్స్లో, మీకు జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది, మొన్న క్లాసులో చూపించాను. ఇదంతా సంసార గతి, ఎంతవరకు దేవతా లోకాల్లో లయం అవడం వరకు కూడా సంసార గతే, మోక్షం కాదు. అదంతా అంటే అందులో ఉన్నాడంటే ఎటువంటి వాడు అనమాట? అవిద్య కామవత ఏవ, అవిద్య అంటే అజ్ఞానము, కోరికలు, వీటితో ఉన్నటువంటి దీంతో ఏర్పడినటువంటి మొత్తం సర్వాణి కర్మాణి, ఈ కర్మలన్నీ కూడా అజ్ఞానంలో ఉంచుతాయి, కోరికల్ని తీరుస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి లౌకికమైన మోక్షాన్ని తప్ప మిగతా సరే అవి శ్రౌత ఆదీని దర్శనాన్ని, అంటే స్మార్తంలో చెప్పడం జరిగింది. వినాయక చవితి చేసుకోవడం, లేదా అమ్మవారి దసరాలు చేసుకోవడం, మిగతా అనేక రకాల స్మార్త కర్మలు చేసుకోవడం, శ్రౌత కర్మలు, అగ్నిష్టోమాది యజ్ఞాలు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాయో వాటి పర్యాయం ఏమిటో మొత్తం అంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ఉండగా దీని తర్వాత నెక్స్ట్ అండి, అయితే కొంతమంది సనక సనందనాది మహానుభావులే కాకుండా వైరాగ్యంలో నిష్పన్నమైనటువంటి మహానుభావులు చాలురా ఇవి,
అనేక జన్మల నుంచి కోరికలు కోరుకున్నాం, యజ్ఞాలు చేసాం, యాగాలు చేసాం, ఇక్కడే గిలగిలా గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఈ జన్మ ఎత్తుతూ ఉంటాం. అంటే దానికి చెప్పిన మరణం నుంచి మరణానికి వెళుతూ ఉంటాం. అలా ఉన్నటువంటి వాడు కొంతమంది సనక సనందనాథులు తేభ్యో వ్యుత్థాయ ప్రవ్రజంతి అని వదిలిపెట్టేసి వాడు సన్యాస మార్గంలో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. ఇది వ్యుత్థానం ఆత్మానం ఏవ లోకం ఇచ్చత. ఇంకా ఆత్మజ్ఞానము మాత్రమే వాళ్ళకి లోకము, ఇంకోటి ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి ఏ కోరికలు లేవు. అకామస్య విహితం, ఏ కోరికలు లేనటువంటి వాడికి ఇంకేం లోకం అయ్యా? ఆత్మలోకం ఒకటే వాడికి. ఆత్మ అంటే తన లోకం అని కాదండి, ఆత్మజ్ఞానము సంబంధించినటువంటి ఆ విషయము, ఆ ప్రస్తావన, ఆ చింతనయే. అది అలాగే రెండు రకాలుగా రెండు కూడా వేదమే చెప్పడం జరిగింది. సంహిత బ్రాహ్మణము ఆరణ్యకంలో మొదటి భాగము, ఉపనిషత్తులో రెండో భాగం చెప్పడం జరిగింది. ఇది తదేతత్ విభాగవచనం అనుపపన్నం స్యాత్. ఇది శ్రౌత కర్మ జ్ఞానయో సముచ్చయ అభిప్రేత స్యాత్ భగవత. శ్రౌత కర్మని తర్వాత జ్ఞానాన్ని కూడా రెండింటినీ కలిపి చెప్పడం కనుక పరమాత్మ యొక్క అభిప్రాయం అయితే, ఈ రకమైనటువంటి పై చెప్పినటువంటి ఉపనిషత్తులు చెప్పిన అంతా కూడా వేస్ట్. అది అనుపపన్న, సంభవం అయ్యేది కాదు. నచ అర్జునస్య ప్రశ్న ఉపపన్నో భవతి. అర్జునుడు వేసినటువంటి తర్వాత ప్రశ్న ఉంది, అధ్యాయసీ చేత్ కర్మణస్తే. ఏమయ్యా నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో జ్ఞాన మార్గం కొంత చెప్పావు, కర్మ మార్గాన్ని కొంత చెప్పావు, దానికంటే మించింది జ్ఞాన మార్గం అది చెప్పావు. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏమని అడిగాడు, నువ్వు రెండూ చెప్పి అందులో జ్ఞాన మార్గం కర్మ మార్గం కంటే ఎక్కువదన్న నాకు కర్మ మార్గం ఎందుకయ్యా చెప్తావు నువ్వు? ఆ ప్రశ్న అడుగుతాడు. అసలు రెండు కలిపి చేసుకోవచ్చు అనే కనుక కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పి ఉంటే అర్జునుడు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు వేస్తాడు? అసలు ఏమయ్యా కర్మ మార్గం కంటే జ్ఞాన మార్గం ఎక్కువదంటావు, నువ్వు అది చెప్తావు, ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నావు నన్ను అని ఆ మాట ఆ ప్రశ్న ఎందుకు వస్తున్నారా? అంటే ఆయన విడిగానే చెప్పి ఉంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ అని అర్జునుడి మాటల్లో ఆయన నిరూపిస్తున్నారండి. ఏకపురుష ఇంకేదంటే ఏకపురుష అనుష్ఠేయత్వాత్ సంభవం బుద్ధి కర్మణయో. తర్వాత భగవత పూర్వం అనుక్తం కథం అర్జున అశ్రుతం బుద్ధే చ కర్మణ జ్యాయస్వం భగవతి అధ్యారోపయేత్ మృషాయే వజ్యాయసీ చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ఇది. ఒకవేళ ఒకే మనిషి, బుద్ధి అంటే జ్ఞానం అర్థం పెట్టుకోండి, అంటే బుద్ధి కర్మ అంటే జ్ఞానము కర్మ ఈ రెండింటి యొక్క సముజ్జనము కనుక రెండు పరమాత్మ చెప్పకుండా ఉంటే అసలు ఇది పెద్దది, ఇది గొప్పది, ఇది హీనమైంది అని అలాంటి మాటలు కనుక కృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడు చెప్పాలి? రెండు విడివిడిగా చెప్పుకుంటే. అంటే అది జాయసీ చేత్ కర్మణస్తే, నువ్వు చేసేటటువంటి కర్మ కంట జ్ఞానం గొప్పదయ్యా అనే మాట అసలు కృష్ణ పరమాత్మ, దానికి ఆధారం కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పడం ఎలా జరుగుతుంది? అసలు అది ఆయన అలా చెప్పలేదు, రెండు విడివిడిగా చెప్పాడు. కించ అక్కడ ఇది బుద్ధి కర్మణో సర్వేషాం సముచ్చయ ఉక్త స్యాత్. అందరికీ కూడా ఈ రెండు కలిపి చేసుకోండి అందాక వాడు ఎవరో చెప్పారే, అపరే ఆహుహనాలు చూసారా, అలాగా సముచ్చయం కర్మ జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయం కనుక ఆయన చెప్పి ఉంటే అర్జునస్య అపి స ఉక్త ఏవ భవతి. అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు, యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేఖం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. మరి ఇంకో మాట అన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ పరమాత్మతోటి, ఈ రెండింటిలో ఏదో నువ్వు నిర్ణయం చెప్పవయ్యా, నా బుద్ధి పనిచేయట్లేదు కదా, నీ దగ్గరికి వచ్చాను. శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నా మనస్సు పనిచేయట్లేదు, నా బుద్ధి పనిచేయటం లేదు, నేను నీ శిష్యుడిగా గ్రహించు, ఈ రెండింటిలో ఏది గొప్ప చెప్పు అని చెప్పి ఈ రెండింటిలో ఏతయోహ ఏకం, ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సునిశ్చితం స్పష్టంగా నువ్వు నిర్ణయించి చెప్పు నాకు. ఆ రకంగా కథం ఉభయో ఉపదేశే సతి అన్యతర విషయ ఏవ ప్రశ్న స్యాత్. అర్జునుడు అలాంటి ప్రశ్న, ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి చెప్పని ఎందుకంటాడు? రెండు కలిపి చేయొచ్చని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పే ఉంటే అలా ఎందుకు చెప్పుంటాడు ఆయన అంటూ సరదాగా ఒక చిన్న లౌకికమైనటువంటి ఉదాహరణ పట్టుకొస్తున్నారండి. ఒకటి పైత్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నహి పిత్త ప్రశమనార్థిన వైద్యేన మధురం శీతం చ భోక్తవ్యం ఇది ఉపదిష్టే తయో అన్యతరత్ విత్త ప్రశమన కారణం బ్రూహి ఇది ప్రశ్న సంభవతి. అంటే ఈ నా పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఏమిటంటే ఒకటి పైత్యం ఎక్కువగా ఉండి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాట. ఆయన ఏమన్నాడు, ఈ పైత్యం శాంతించాలంటే సరే అబ్బాయి, అది మధురంగా ఉండే పదార్థం అయి ఉండాలి, చల్లగా ఉండే పదార్థం, ఈ రెండు లక్షణాలు ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి, స్వీకరించాలి అబ్బాయి, చేస్తే అప్పుడు నీ పైత్యం తగ్గుతుంది అని చెప్పేటండి. చెప్తున్నా చూడండి, పిత్త ప్రశమనార్థిన, పిత్తం అంటే పైత్యం, అది ప్రశమనం శాంతించాలని, పైత్యం ప్రకోపించింది, ఆ ప్రకోపం తగ్గాలి. దానికి అప్పుడు వైద్య అని ఏమన్నా అంటే మధురం శీతంచ, అది స్వీట్గా ఆస్వాదనీయంగా ఉండాలి, తీగా ఉండాలి, శీతంగా ఉండాలి.
ఈ రెండు కలిసి ఉంటే ఏమిటంటే ఐస్ క్రీమ్ అండి. మామూలుగా ఐస్ క్రీమ్లు కనుక తింటే పైత్యం తగ్గుతుంది అని ఓ డాక్టర్ చెప్పేట అనుకోండి. అది భోక్తవ్యం, అటువంటిది తినాలి అని ఉపదిష్టే అని ఆ డాక్టర్ ఆ పేషెంట్‌తో చెప్తే, ఈ పేషెంట్ ఏవండీ ఈ రెండిట్లో దేనికి తగ్గుతుందండి? ఆ ప్రశ్న వస్తుందా? ఆ 2 కలిపి చూడరా తినరా అంటుంటే, ఈ రెండిట్లో ఏది తగ్గుతుందంటావేంటి నువ్వు మళ్ళీను? తయోః అన్యతరతు పిత్త 2 కలిపి 2 కూడా పైత్యాన్ని తగ్గించేవి అని ఆ డాక్టర్ చెబుతూ ఉంటే, ఇక ఆ రెండిట్లో ఏది తగ్గిస్తుందండి? తయోః అన్యతరదు, ఆ రెండిట్లో ఏది? పిత్త ప్రశమన కారణం బురుహి, పైత్యాన్ని తగ్గించేది అని ప్రశ్న ఈ నా ఇక్కడ పట్టుకో నా సంభవతి అనే ప్రశ్న పేషెంట్ ఎవడు ఏమాత్రం తెలివితేటలున్నా ఆ పేషెంట్ ఎవడు అడగడు. 2 ఉన్నవి వేసి తినరా అని చెప్తే, ఆ రెండిట్లో ఏది తినమంటారండి అని అంటాడా? 2 తినరా అని చెప్తుంటే రెండిట్లో ఏది తినమంటారు? ఆ ప్రశ్న ఒకటి ఉండదు. అదే రకంగా అథ అర్జునస్య భగవత్ ఉక్త వచన అర్థ వివేక అనవధారణ నిమిత్త ప్రశ్న కల్పయేత్. లేదండి, అర్జునుడు తెలివి తక్కువవాడండి, అర్జునుడు సరిగ్గా వినలేదండి, అతని జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ అండి, అందుచేత కృష్ణ పరమాత్మ మీరు అన్నట్టుగా రెండు చెప్పి ఇతను ఇలా భ్రాంతి పడ్డాడేమో అలా అందామా పోనీ అని అంటే, అర్జునస్య భగవత్ ఉక్త వచన అర్థ అంటే పరమాత్మ చెప్పినటువంటి ఉక్త అంటే చెప్పినటువంటి వచన అర్థ, ఆ వాక్యం యొక్క అర్థము వివేక అనవధారణ నిమిత్త, దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు అర్జునుడు అనుకుందాం. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తుంటే ఇతను టెన్షన్లో సరిగ్గా వాళ్ళకేసి దిక్కులు చూస్తున్నాడు అనుకుందాం కాసేపు. అలాగా ఉండి ఈ ప్రశ్న చేయడమో అందామా? అలా ఆ కారణంగా అంటే అశ్రద్ధ వల్ల, లేకపోతే అతని జ్ఞాపక శక్తి లేకపోవడం వల్ల, లేక ఏంటి ఏకాగ్రత లేకపోవడం వల్ల ఆయన చెప్పింది ఇంకో రకంగా భావించుకుని ఇలాంటి ప్రశ్న వేశాడు అనుకుంటే అలా కుదురుతుందా? అది కుదరదయ్యా. తథాపి భగవత ఇంకేదంటే అప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్న వేసాడు అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఏమని చెప్పాలి? అరే నీకు చెప్పింది ఏమిట్రా, నువ్వు మాట్లాడుతుంది ఏమిట్రా అని చెప్పాలి. తథాపి భగవత ప్రశ్నానురూపం ప్రతివచనం దేయం. ఏ ప్రశ్న అడిగాడో దానికి అనుకూలంగా సమాధానం చెప్తాడు ఎవరైనా. మయా బుద్ధి కర్మణో ఏమనాలి? 2 కలిపి చెయ్యరా అని నేను చెప్పాను, నువ్వు మళ్ళీ విడిగా అడుగుతున్నావు ఏమిటి అని అని ఉండాలి. అర్జునుడు సరిగ్గా జ్ఞాపశక్తిలో ఇలాంటి వాడు అడిగితే, మయా బుద్ధి కర్మణో సముచ్చయ ఉక్త, నేను 2 కలిపి చెయ్యమన్నాను, కానీ కిమర్థం ఇత్తంతం భ్రాంత అసి, నువ్వు ఇలా ఎందుకు భ్రాంతి పడుతున్నావు అని అని ఉండాలి అని చెప్పి, అర్జునుడికి జ్ఞాపక శక్తి తక్కువైనా, ఏకాగ్రత తక్కువైనా, శ్రద్ధ విన్న మాట సరిగ్గా వినకపోయినా, అతను కనుక ప్రశ్న వేస్తుంటే, పై ప్రశ్న వేస్తుంటే అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఇలా అని ఉండాలి. అలా అనలేదే మరి ఆయన. నతు పునః ప్రతివచనం అననురూపం పృష్టాద్ అన్యదేవ ద్వేనిష్ఠే మయా పురా ప్రోక్తే ఇది వక్తుం యుక్తం. ఆయన ఏమన్నాడు? ఆయన దాని సమాధానంగా అడిగిన ప్రశ్నకి రెండిట్లో ఏదో చెప్పు అంటే, దానికి అంటే అన్వయం అననురూపం అంటే దానికి సూటబుల్ కాకుండా, పృష్టాద్ అన్యాదేవ అడిగింది వేరు చెప్పేది వేరైతే, నేను 2 నిష్టలు చెప్పానయా మయా ప్రోక్తే అని అలా చెప్పి ఉండాలి. కానీ అలా చెప్పలేదే ఆయన అని. ఎలాగా అంటే ఎన్ని రకాలుగా జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయము అనేది ఇవాళ మనం చేసేది మాత్రం జ్ఞానకర్మ సముచ్చయంలో ఉన్నాం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. కాసేపు ఈ క్లాసులు అటెండ్ అవుతాం, తర్వాత కాసేపు ధ్యానాలు చేస్తాం. నేను మొన్న ఎవరో అడిగితే చెప్పానండి, ఇంత మనకి ఈశావాస్యంలో చెప్పింది నువ్వు చీకటి లోకాల్లో పోతావు, ఇంకోటి చేస్తే కటికి చీకటి లోకాల్లో పోతావు, అది చూసే గుండె పగిలిపోతుంది అసలు. బాబోయ్ ఇంక ఆ స్థాయి ఎక్కడా, మనం ఎక్కడా అని. మనం ఆ స్థాయిలో కాదనుకుందామండి. నేను ఏమన్నానంటే ఎవరితోటో, ధర్మరాజు మనకి లీడర్ అండి అన్నాను. ఇదేమిటన్నారు? ఏం చేద్దాం, మన స్థాయికి దిగొచ్చి ధర్మరాజు భీష్మాచార్యుని విష్ణు సహస్రం, ఏమయ్యా ఏం ధ్యానం చేయమంటావు, ఏం పూజ చేయమంటావు, ఏది ఆలోచించమంటావు, ఏం జపం చేయమంటావు, మనలాంటికి మనకి ఇవాళ చేస్తున్న పనులు ఏవో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆయన పాపం భీష్మాచార్యులు అడిగాడండి. ఆయన 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి 6 క్వశ్చన్స్ 6 ఆన్సర్లు రాస్తాడు అనుకున్నాడు, చెప్తాడు అనుకున్నాడు. ఆయన ఇంతకంటే తెలియనివాడు. అరే నీ 6 క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒకటే సమాధానం రా బొమ్మన్నాడు ఆయన విష్ణు సహస్రనామం. అంటే మనం ఆ మార్గంలో ఉన్నామండి, తప్పేం కాదు మనం చేస్తుంది. ఇక్కడ అంటే ఇది ఉపనిషద్ వాక్యం మీద ఆధారపడి నడుస్తున్నటువంటి గీతాశాస్త్రం ఉండేది. నాపి స్మార్తే ఇది ఇక్కడ చిన్న ఇంకో సంఘటన కూడా జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు. మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆయన చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్. ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో కూడా ఆయన అప్పుడు కలకట్టా యూనివర్సిటీలో చదువుకునేవాడండి. గ్రాడ్యుయేషన్ ఇది చేస్తుండగా మామూలు క్వశ్చన్ పేపర్స్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అందులో ఏ ఆరైనా ఆన్సర్ రాయొచ్చు అని రాసేటాడు, ఇచ్చేట క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆన్సర్ ఎనీ 6 అది ఫాలోయింగ్ అయిపోయి 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటండి. ఈయన ఏం చేశాడు, 10టికి ఆన్సర్ రాసేసి ఈ సెలెక్ట్ ఎనీ 6 అది ఆన్సర్స్ అని రాసేటండి ఈయన పేపర్లోనే.
10 ఆన్సర్‌లో నీ ఇష్టం 6 సెలెక్ట్ చేసుకో. అంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్ చూడండి. అలాగా భీష్మాచార్యులు ఒరేయ్! నువ్వు 6 క్వెషన్స్ అడిగావు. నీ 6 క్వెషన్స్ నాకు అక్కర్లేదు. అన్నిటికి వెళ్ళి ఒకటే సమాధానం. అన్నట్టు అక్కడ చెప్తే ఇక్కడ నాపి స్మార్తే అంటే తెలివితేటలు ఎలా ఉంటాయి చూడండి. నాపి స్మార్తేనేవ కర్మణ బుద్ధే సముచ్చయే అభిప్రీతి విభాగవచనాది సర్వం న ఉపపన్నం. అంటే శ్రోత కర్మలే కాదయా స్మార్త కర్మల ద్వారా కూడా దాంతోటి జ్ఞానాన్ని కలిపి చేసుకోవచ్చు అనే కనుక ఉండి ఉంటే ఈ విడివిడిగా చేయడం అనే మాట ఇది జ్ఞాన మార్గం వేరు కర్మ మార్గం వేరు అనేటటువంటి ఆ వచనం బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో చెప్పిన వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది పుట్టి ఉండేది కాదు నా ఉపపన్నం. అది ఉండేది కాదు, దానికి సమన్వయం కుదరదు. కించ ఇక్కడ ఇంకోటి క్షత్రియస్య యుద్ధం స్మార్తం కర్మ స్వధర్మ ఇది జానతః తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజేసి ఇది ఉపాలంభ అనుపపన్న. అర్జునుడికి యుద్ధరంగంలో వచ్చేదాకా కూడా ఎప్పుడు యుద్ధం చేస్తాం, ఎప్పుడు ధనుష్ఠంకారం చేస్తాం, ఎప్పుడు గాంధీవం ఎక్కువ మొత్తం ఈ మొత్తం కర్ణాదులందరినీ కూడా వధించేద్దామని ఉవ్విళ్ళూరుతూ వచ్చాడు. అప్పటికి తెలియదా అండి క్షత్రియ యుద్ధంలో రక్త పారుతుందని? తెలుసు. అది విధించబడిన కర్మ అనుకున్నాడు, అది స్మృతిలో చెప్పబడిన ధర్మం అనుకున్నాడు. క్షత్రియస్య క్షత్రియుడైనటువంటి వాడికి యుద్ధం అనేటటువంటి స్మార్తం కర్మ స్మృతిలో చెప్పబడినది, అది స్వధర్మ ఇది జానతః తెలుసును అర్జునుడికి. చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు విననివాడు కాదు, మొత్తం చివరి దాకా తెలుసుకున్నటువంటి వాడే. అలాంటి వాడు భగవద్గీత ప్రారంభిస్తూనే తత్కిం కర్మని ఘోరీమాం నియోజేసి, కృష్ణ పరమాత్మ ఏడే ఇంత భయంకరమైనటువంటి ఈ కర్మ చేయమని చెప్తావేటి నన్ను అని, ఏ కర్మ అయితే అతను విధించబడిందని తెలుసునో, ఏ కర్మ అయితే చేద్దామని నిన్నాడు ఉవ్విళ్ళు ఊరేడు దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ నియోజిస్తున్నాడు అంటే ఏమిటి అసలు? యుద్ధంలో రక్తపాతం ఉండేటట్టు నన్ను నియోగిస్తావేటి అంటావేటి? ఇలాంటి మాట కూడా ఉపాలంభము నింద సాధ్యం అయ్యి ఉండేది కాదు అతను కనుక సరిగ్గా మాట్లాడుంటే. తస్మాత్ గీతాశాస్త్రే ఈషణ్మా అంటే అది స్మార్తము చెప్పినటువంటిది. ఇక్కడ చెప్పేటువంటి స్మార్త కర్మకి జ్ఞానానికి కూడా సముచ్చయము లేదు, శ్రౌత కర్మకి జ్ఞానానికి సముచ్చయం లేదని చెప్పేశారు. స్మార్త కర్మకి జ్ఞానానికి కూడా సంబంధం లేదు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగిపోయింది. అందుచేత గీతాశాస్త్రే ఈషణ్మాత్రేనాపి కించిత్ కూడా శ్రౌతేన స్మార్తేన వా కర్మణ ఆత్మజ్ఞానస్య సముచ్చయ న కేనచిత్ దర్శయితుం శక్య. ఇదడి జడ్జిమెంట్ శంకరాచార్య వారి. ఈ ఒక్క వాక్యం చెప్పడం కోసం ఇంత శ్రమపడ్డారు ఆయన. గీతాశాస్త్రంలో కించిత్ కూడా శ్రౌత కర్మకి జ్ఞానానికి కానీ స్మార్త కర్మకి జ్ఞానానికి కానీ సముచ్చయం అనేది ఎవ్వరూ చూపించలేరు. విద్యదైన శృతి స్మృతి పురాణాలన్నింటిలోంచి ఉదాహరణతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి సాక్ష్యాలు ఎదుర్కొంటూ నుంచోబెట్టేశారు ఆయన. కేనచిత్ నేను చెప్పడం కాదయ్యా, ఎవ్వడూ చూపించలేరు అని. అంటే గీతాచార్యుని యొక్క హృదయాన్ని ఇక్కడ ఆయన ఆవిష్కరణ చేశారండి. కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అభిప్రాయం ఇది. లేకపోతే ఇది కనుక కాదని అన్నారు మొత్తం అన్ని శాస్త్రాన్ని వేద శాస్త్రాలతో మొత్తాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి గంగలో తొక్కేయాల్సి వస్తుంది. భయంకరమైనటువంటి మాటలు. ఎవరి చేత కూడా ఎవరు కూడా దీనికి కాదనలేరు అని చెప్పి యస్యతు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంక మెల్లగా చివరికి రాబోతున్నారండి. యస్యతు అయితే యాయా రెండు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదయ్యా, భగవద్గీతలో చెప్పారు కదయ్యా జనకాదుల గురించి. ఆ జనకాదుల గురించి విషయాన్ని వివరించడం కోసమై మళ్ళీ ఇంకో 3-4 పేరాలు రాస్తున్నారండి. జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళారు చెప్తున్నారు కదయా వాళ్ళు. వాడు జ్ఞానులు అంటున్నావు కదయా, సో జ్ఞానం కర్మ కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కదయా వాళ్ళు. అందులో కూడా ఇంకా సబ్ డివైడ్ చేస్తుందాం, ఇంకా ప్రెసైజ్గా అనలైజ్ చేద్దాం, ఇంకా దాన్ని మెల్లగా దాన్ని ఇన్సిషన్ చేస్తుందాం, ఆపరేషన్ చేసినట్టుగా రెండు సెపరేట్ చేస్తుందాం అంటే ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారండి. అలాంటి ఉదాహరణ చెప్పబట్టి యస్యతు అజ్ఞానాత్ రాగాది దోషతో వా కర్మణి ప్రవృత్తస్య యజ్ఞేన దానేన తపసా వా విశుద్ధ సత్వస్య జ్ఞానం ఉత్పన్నం పరమార్థతత్వ విషయం ఏకం ఏవ ఇదం సర్వం బ్రహ్మ అకర్తృచ ఇది. ఒకడికి అజ్ఞానం, మామూలు అజ్ఞానం అంటే విషయాన్ని నాకు ఈ కోరికలు తీరాలి అంతే. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అర్జెంట్ బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, అందుకోసం ఈ కర్మ చేస్తున్నాను అని ప్రారంభించాడండి. అంటే వాడు వేదాంత శాస్త్రం చదువుకున్నాడా? లేదు. అంటే అజ్ఞానం వాడు. లేదు రాగాది దోషతో నాకు స్వర్గలోకం కావాలి అంతే, ఓ త్రిశంకు కోరుకున్నట్టుగా నాకు పొందాలి, ఈ బుద్ధితోటే స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, ఈ శరీరంతోనే వెళ్ళాలి, అది కూడా దోషమే.
అయినా అలాంటి వాళ్ళు కర్మల్లో ఉన్నారా లేరా? ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇంతే కాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే కర్మని ప్రవృత్తి, ఈ కర్మ చేద్దాం అనుకున్నటువంటి వాడు అజ్ఞానాత్ ప్రవృత్తి, అంటే చేద్దామనే కోరిక, ఇంకా చేయట్లేదండి వీడు. అజ్ఞానం వల్ల చేద్దామనే కోరిక కలిగి ఉండొచ్చు, లేక ఇది నాకు కావాలి అనేటటువంటి కోరిక వలన ఇది ఈ యజ్ఞం చేద్దామనే సంకల్పం కలిగి ఉండొచ్చు, ఇంకా యజ్ఞం చేయలేదు. అలాగైనా ఆ స్థాయిలో వాళ్ళకి కానీ ఇంకా కొంతమంది యజ్ఞం చేయడం ప్రారంభించారండి. యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. యజ్ఞ, ఇందులో 3 పదాలు వాడారు, జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రాసుకోండి, ఎందుకు చెప్తాను మీకు. యజ్ఞేన దా మనకి మన ఎంత ఈ కథ ఆపుతున్నాను కాసేపు, అంటే ఈ మూడింటికి సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తానండి. 16వ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చాకండి, అయ్యో నువ్వు ఇంత వేదాలు శాస్త్రాలు పురాణాలు నేను చదవలేనయ్యా, సింపుల్గా ఒక్క వాక్యం చెప్పబోయాను, నేను ఏం చేసుకోవాలి? సామాన్య మానవుడిని, నాకు అతి బ్రహ్మాండమైన కోరికలు ఏం లేవు, పెద్ద పెద్ద కోరికలు, మోక్షం కోరుకోవట్లేదు, సుఖంగా జీవితం గడవాలి కోరుకుంటున్నాను, ఎలా చేసుకోమంటా చెప్పా, దానికి మార్గం చెప్పాడు. రాసుకో, ఆ శ్లోకం వస్తుంది. యజ్ఞ దాన తపకర్మ పావనాని మనీషిణాం అని అన్నాడండి, గొప్ప మాట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. యజ్ఞ దాన తపకర్మ పావనాని మనీషి, ఒరే మనిషిని పవిత్రం చేసుకోవాలరా ముందర. నువ్వు ఎక్కడున్నావు సరే, నువ్వేవో అపవిత్రుడు అయి ఉంటావు, అపవిత్ర పవిత్రం అంటుంటావు కదా, నీ జీవితాన్ని నువ్వు పవిత్రం చేసుకో, నిన్ను నువ్వు పవిత్రం చేసుకో. దాని 3 మార్గాలు. యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండు, దానాలు చేస్తూ ఉండు, ధ్యానం చేస్తూ ఉండు. యజ్ఞ దాన తపస్సు అంటే ధ్యానం మొదలైనవి. ఈ 3 చేసుకోరా అంటే మొత్తం భగవద్గీత సారం నాలాంటి వాడికి ఎలా అనిపిస్తుందంటే, అమ్మయ్య ఒక మార్గం చెప్పాడు, 18 అధ్యాయాలు నాకు చివరికి ఫిల్టర్ చేయగా ఏం చేసుకోమంటున్నాడు చెప్పండి, మీరు అందరూ గుర్తెట్టుకోండి. మనలాంటి వాళ్ళందరికీ కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి సంక్షిప్తమైనటువంటి ఎసెన్స్ మనలాంటి వాళ్ళు గుర్తెట్టుకోండి, అందరికీ కాదు. అంటే ఇంకా సుఖంగా జీవితం గడిస్తే చాలు, నాకు అంతకంటే ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద కోరికలు యోగ్యత లేదని నాకు తెలుస్తుంది. అలాంటి యోగ్యత లేని వాడు నాకు రాష్ట్రపతి కావాలి, ప్రధానమంత్రి కావాలంటే ఎలాంటి కోరికో, నాకు మోక్షం కావాలని ఈ వేళ నాకు ఉన్న స్థాయిలో అలాగే అనిపించవచ్చు. ఈ 3 చేసుకోండి. ఈ శ్లోకం కూడా నెంబర్ జ్ఞాపకం లేదు. యజ్ఞ దాన తపకర్మ, యజ్ఞము దానము తపస్సు అనేటటువంటి కర్మ పావనాని మనీషిణాం, ఏమాత్రం తెలియటటువంటి వాళ్ళకైనా సరే ఈ 3 చేసుకుంటూ ఉండండి అయ్యా. యజ్ఞం అన్నారనుకోండి, నెలకోసారి ఓ రుద్రయాగం, చండీ హోమం దేనిపై పెడుతూ ఉండండి. నెలకో 2 నెలకో 6 నెలలకు ఒకసారైనా వెళ్ళండి. అందులో 4 సన్నిధులు వేయండి. 18వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. చాలా ధన్యవాదాలండి, చాలా గొప్ప మాట అందించారు, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఏమండి, ఏదోటి యజ్ఞం పవిత్రం చేస్తుందండి, ఉన్న స్థాయి కానీ డెఫినెట్గా పవిత్రం చేస్తుంది. ఎంత పవిత్రం చేస్తుందంటే పర్వాలేదు, ఈ లోకంలో హ్యాపీగా గడపడానికి. దానం చేస్తూ ఉండు, పెట్టి పుట్టాలంటారు ప్రతి వాడిని కూడా, ఏమైనా ఇస్తే కదా నీ మళ్ళీ జనపడి కానీ తినడానికి కాస్త నీకు ముందర క్షుద్బాధ లేకుండా ఉండాలి, వాడు నలుగురు అన్నం పెట్టరా, లేదా బియ్యం దానం చేయకస్త ఏదోటి, వేళ కార్తీక మనకి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఏదైనా దానం చేయి, నీ ఇష్టం ఏదో దానం. బంగారం ఇస్తే బంగారం వస్తుంది అనుకోండి, ముందు క్షుద్బాధ అన్ని బాధ కంటే ప్రమాదకరమైన బాధ, అంచేది అది లేకుండా చేసి దానం చేసుకుంటూ ఉండి చివరికి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత రోజు మొత్తం 2 నిమిషాలు ధ్యానం చేయరా, 2 నిమిషాలు నా గురించి ఆలోచించరా, ఆలోచించి అందులో సమర్పణ చేస్తే ఇలాంటి మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకో, స్మరణ చేసుకోవచ్చు. ఈ 3 నండి ఆయన చెప్పింది, ఆ మాటను ఇక్కడ పట్టుకొచ్చి పెడుతున్నారండి ఆయన. అది యజ్ఞేన ఇలా మనలాంటి అత్యంత సామాన్య సాధకుడు చేసేటటువంటి మార్గంలో ఏమిటంటే అక్కడ చెప్పిందని ఇక్కడ ఆయన ముందర 2 అధ్యాయాలు ప్రారంభించబోతూ ముందర రాసేస్తున్నారండి ఆయన. యజ్ఞేన దానేన తపసావా, ఈ 3 చేయగా ఒకటి తీవ్రంగా చేస్తున్నాడు. ఈ 3 కూడా వాడికి ఏమైందంటే విశుద్ధ సత్వస్య, వాడికి సత్వశుద్ధి ఏర్పడిందండి, చిత్తం శుభ్రమైందండి, మనస్సు నిష్కల్మషం అయిందండి. వాడు చేస్తున్నాడు, ఈ జన్మలో చేస్తున్నాడు, ఎన్ని జన్మల నుంచి చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. వాడు చేయవాళ్ళ ఈ 3 చేసుకుంటూ వచ్చాడు. వాడు తీవ్రమైన కోరికలు ఏం పెట్టుకుని బయలుదేరలేదు. అలా చేసినటువంటి ఆ సాధన యొక్క ఫలంగా వాడికి చిత్తశుద్ధి ఏర్పడిందండి, మనస్సు నిష్కల్మషంగా దోషరహితంగా అయిందండి. ఇప్పుడు వాడికి ఏమవుతుందంటే, ఇది మనకి మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో మన భూమికలో చెప్పుకున్నామండి, చిత్తశుద్ధి ఏర్పడితే అది జ్ఞానానికి ఒక మెట్టు, ఆ తర్వాత జ్ఞానం తర్వాత ప్రారంభం, తర్వాత విషయం. అంటే అప్పుడు వాడికి జ్ఞానం ఉత్పన్నం, వాడికి ఆత్మజ్ఞానం కలిగిందండి వాడికి. ఇంకా అందులో ఏమిటి, పరమార్థ తత్వ విషయం. ఆ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, లౌకిక ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జ్ఞానం కాదండి, పరమార్థ తత్వం. ఏది పొందాలి అంటే మోక్ష పరమార్థం, అంటే పరమార్థ తత్వం అంటే మోక్షం. ఆ మోక్ష విషయమైనటువంటిది ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి, దానికి మనం చెప్పాం సర్వాత్మ భావము అని చెప్పుకున్నాం అండి. మోక్ష స్థితిలో
ఒక జీవుడు పొందేటటువంటి ఏ స్థాయి పొందాలి ఈశావాస్యం మొన్ననే చెప్పుకున్నామండి. పరమార్థ తత్వ విషయం ఏంటంటే సమస్త జీవులలోనూ నేనున్నాను, నన్ను చూసుకోవడం, నాలో సమస్త జీవులను చూసుకోవడం. దానికి ఒక్క మాట వాడారండి శంకరులు, సర్వాత్మ భావం అని మాట వాడారండి. అది ఏకం ఏవ ఇదం సర్వం బ్రహ్మ, ఉన్నదంతా కూడా సమస్తం సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అంటే ఈ బ్రహ్మాండాలన్నింటిలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువులోనూ, అది కనిపించే వస్తువు కాదు, కనిపించని వస్తువు కావచ్చు, లేకపోతే వినే వస్తువు కావచ్చు, దృశ్యతే సూర్యతే విన్నాను, ఆలోచిస్తాను, మనసులో వస్తుందో అన్నీ కూడా ఒక్క వస్తువు అయ్యా, అది పరబ్రహ్మ అయ్యా, అది అకర్తృ అయ్యా, దాని కర్తృత్వం అయ్యా, ఏ పని చేయదయ్యా, అన్ని చూస్తూ ఉంటుందయ్యా, సాక్షిగా ఉంటుంది. ఈ విషయమైనటువంటి జ్ఞానం ఒకడికి లభ్యమైంది. ఎవడికి? సామాన్య సాధకుడికి. ఎప్పుడు? వాడు ఈ మూడు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడండి. ఎన్నాళ్ళు చేశాడో అదో తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. వాడు 5 ఒక్కసారి చేయొచ్చు, చాలా తీవ్రంగా చేశాడు అనుకోండి, ఫలం అప్పటికప్పుడే రావచ్చు. దానికి ఒక మాట చెప్తారు, అత్యుత్కటై పుణ్యపాపై ఇహైవ ఫలముచ్యతే అని వాక్యం ఉందండి. పుణ్యం కానీ పాపం కానీ చాలా తీవ్రంగా చేసాడు అనుకోండి, ఆ ఫలం ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు మళ్ళీ జన్మాంతరం కోసం వెయిట్ చేసేటండి. రావణాసుడు చేసినటువంటి మహాపాపం, పరదారాభిమర్శాత్తు నాణ్యత్ పాపతరం మహతు, అవతలవాడి యొక్క భార్యను గురించి ఆలోచన చేయడం కంట ఇంకో పాపం, మహాపాపం ఇంకోటి ఏం లేదు. అది చేసాడు, ఫలం ఈ జన్మలోనే వచ్చేసింది. అది ఇంకా ఎన్ని యుగాల నుంచి బతికున్నాడు వాడు, ఇంకా ఎన్నాళ్ళు బతికి ఉండేవాడు అది కనుక చేసి ఉండకపోతే. అలాగా ఇక్కడ వాడికి వీడు చేసినటువంటి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వల్ల చిత్తశుద్ధి ఏర్పడి, మార్గ స్టెప్స్ చెప్పారండి మనకి. మొదటి భూమికలు చెప్పుకున్నాం, 2వ క్లాసు 3వ క్లాసు చెప్పుకున్నాం అవన్నీ కూడా. చెప్పుకునే వాడికి జ్ఞానం ఉత్పన్నమైంది. ఏ జ్ఞానము? పరమార్థత మోక్ష జ్ఞానం వచ్చింది, ఆత్మజ్ఞానం వచ్చింది వాడికి. ఆత్మజ్ఞానంలో విషయం ఏంటి? ఉన్నదంతా కూడా ఒక్కటే, సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ, ఈ జ్ఞానం కలిగిందండి. అయితే వీడు ఎలాంటి వాడు? వీడు ఏ స్థాయిలో? ఒక్కసారి మళ్ళీ అజ్ఞానంతో ప్రారంభించాడు కర్మలు, లేక ఈ కావాలని కోరికతోటి చేస్తున్నాడు. చేస్తున్నట్టు ఇవి కర్మలు వాడు చేస్తున్నటువంటి కర్మల్లో చివరికి చేస్తున్న ఇవి చేయగా 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 చివరికి వాడి జ్ఞానం ఏర్పడిందండి. దానివల్ల మోక్షానికి సిద్ధమై అర్హత వచ్చింది. తస్య, ఇప్పుడు వాడి పరిస్థితి ఏమిటి? వాడి జ్ఞానము, కర్మము, వాడి జ్ఞానం వచ్చిందంటున్నాం కదా, కర్మ చేస్తుండగా జ్ఞానం వచ్చింది. వాడి జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయం అనే మాట వాడికి వర్తిస్తుందా, వర్తించదా, దాని సంగతి తేల్చండి అని పట్టుకున్నారండి. ఇప్పుడే చెప్తున్నారండి. తస్య, ఎవడికి? తస్య అంటే వానికి, ఎవనికి? ఈ స్థితి పొందినటువంటి వాడికి, ఎవరికైతే జ్ఞానం చిత్తశుద్ధి ఏర్పడిందో వాడికి కర్మణి కర్మ ప్రయోజనేచ నివృత్తే అపి, వాడికి ఈ యజ్ఞంతో వాడి చిత్తశుద్ధి ఏర్పడ్డాక, మోక్షం గురించి ఆలోచన వచ్చాక, వాడికి కర్మతో ఏ రకమైనటువంటి వాడికి అనుబంధం ఏర్పడలేదు. ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నాడు, మొట్టమొదటి కోరికతో ప్రారంభించాడు వాడి యజ్ఞం. చేస్తున్న యజ్ఞం చేస్తున్న మధ్యలో వాడికి జ్ఞానోదయం అయింది. ఆ క్షణం నుంచి వాడికి ఆ యజ్ఞం పూర్తవలేదు. వాడికి ఆ చేస్తున్న కర్మ, ఆ కర్మ ఫలము, వాటి నుంచి మనస్సు వైరాగ్యం చెందిపోయింది. వాడి మనస్సు నివృత్తి అయిపోయింది. అంచేత కర్మణి, ఇక 2 పదాలండి. తస్య కర్మణి నివృత్తి అపి, అతని యజ్ఞము పూర్తయినా గాని, లేక కర్మ ప్రయోజనేచ నివృత్తి అపి, ఇక్కడ మళ్ళీ అంటే ఈ రెండింటికి వర్తిస్తున్నాడు, గుర్తించుకోండి ఈ వాక్యం. కర్మణి నివృత్తి అపి, ఇంకోటి కర్మ ప్రయోజనేచ నివృత్తి అపి. కర్మ ప్రయోజనం అంటే కర్మము, ప్రయోజనము, ఫలం, కర్మఫలం, ఆ 2 మొత్తాన్ని వాడి దాని మీద ఆసక్తి లేదు, దాని ఫలం మీద అసలు ఆసక్తి లేదు వాడికి. అది వదిలేశాడు. మరి ఎందుకు చేస్తున్నాడయ్యా? ఎందుకు సగంలో మధ్యలో వదిలేచ్చు కదా? లోక సంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం యథా ప్రవృత్త. వాడు మహారాజు ఏముంటాడు, వాడు చేసి, అందరూ దేశంలో ఉన్నటువంటి, రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాళ్ళు మోక్షార్హులు కాదు. మరి మిగతా వాళ్ళందరూ కర్మార్హులే. వాళ్ళు చేయాలంటే రాజు మనకి యథా రాజా తథా ప్రజా అని వాక్యం ఉంది. రాజు ఎలా ఉంటే ప్రజలు ఎలా ఉంటారు. అందుకోసం వాళ్ళ కోసం తాను జ్ఞాని అయినా సరే వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో తాను ఉన్నట్టుగా చూపిస్తే తప్ప వీడి కర్మలు చేయరని చెప్పి లోక సంగ్రహార్థం, లోకానికి దారి చూపించడం కోసమని యత్నపూర్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తారు వాళ్ళు. యథా ప్రవృత్త. ఇప్పుడు యజ్ఞం చేయాలంటే గమనం ఏమంటారు, రేపు అరగంటలో ప్రారంభం చేద్దాం అయిపోయింది కాదు. 1-2 నెలల ముందర నుంచి పెద్ద ఏర్పాటు చేయాలి. సామాన్యులకి అయితేను, మహారాజులకైనా సరే ఉపవాసాలు, ఎంతో నియమాలు ఉంటాయి. దాని ముందు 15 రోజుల ముందర నుంచి కూడా అవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తే ఆ నెక్స్ట్ డే అప్పుడు యజ్ఞం ప్రారంభం అవుతుంది. క్షణంలో ప్రారంభించేది కాదు. అలా దాని ప్రయత్నం పూర్వంగా చేయాలి. యత్నపూర్వం యథా ప్రవృత్త. ఆ ప్రవృత్తి అంటే ఆ భావనతో ఉండాలి అసలు వాడు. తథాయేవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య, అలాగే యత్ ప్రవృత్తి రూపం దృశ్యతే, వాడి ప్రయత్నం జనం చూస్తున్నారు. వీడు ఇంకా కర్మ మార్గంలోనే ఉన్నాడు రా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి.
చూసి వాడి మనస్సు మాత్రం ఇంకో దాంట్లో ఉందండి. కర్మని ప్రవృత్తస్య యత్ ప్రవృత్తి రూపం దృశ్యతే. వాడు చాలా తీవ్రంగా చిన్న కింద పని అవ్వకపోతే కేకలేస్తున్నాడు, అరుస్తున్నాడు. ఎరా ఇంకా నేను పట్టరా ఆవురే పట్టరామన్నాను కదా, ఇంకా పట్టలేదు. లేదు ఇంకోటి ఏది చేయమన్నాను కదా, సమితిని ఏర్పాటు చేయమన్నాను, ఇంకా రాకపోతే ఎలా యజ్ఞం చేస్తాం? లేదు ఋత్వికులు ఇంకా రాకపోతే ఎలాగ నింటకి వచ్చి ఉంటారు కదా, ఇవాళ యజ్ఞం ప్రారంభిస్తే ఇంకా ఋత్వికులు రాలేదంట వీటి నాకు. ఇలాగ వాడు ఆవేశంగా కూడా కనిపిస్తున్నాడు జనానికి. ప్రవృత్తి రూపంచ దృశ్యతే కానీ నతత్ కర్మ ఏన బుద్ధే సముచ్చయ. ఇదంతా కూడా జ్ఞానానికి సముచ్చయము కాదు, ఇదంతా కూడా నాటకము. వాడు బయట వాడని అనిపించడానికి, కర్మ చేస్తున్నట్టుగా అనిపించడానికి వాడు చేసేటటువంటి ఒక భావ ప్రకటన మాత్రమే. ఏం చేతంటే కర్మ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు. ఎవరో ఎందుకయ్యా, ఉదాహరణ శ్రీకృష్ణుడే తీసుకోవయ్యా. ఆయన వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? యుద్ధరంగంలో నుంచున్నాడు ఆయన. ఆయన బాణాలు ఇస్తున్నాయి తగలవా? ఎలా వాయించేశాడు భీష్ముడు పట్టు ఒళ్ళంతా రక్తం కారేట్లా కొట్టేశాడు ఆయన్ని. యథా భగవత వాసుదేవస్య క్షాత్ర కర్మ చేష్టితం నా జ్ఞానేన సముచ్యతే. ఆయన సారథిగా ఉండడం అనేది కర్మ, యజ్ఞం, అది క్షాత్రకర్మే. దెబ్బలు తిన్నాడు, సలహా చెప్తాడు, కొట్టేవాడిని వాడి గట్టిగా కొట్టాడని చెప్తున్నాడు ఈయన వెనకాల నుంచి. నువ్వు సరిగ్గా కొట్టట్లేదు అంటాడు భీష్ముడు అర్జునుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు మీ తాతగారు ఇంకా ఈ భావం ఉండిపోయింది. ద్రోణాచార్య నువ్వు కొట్టట్లేదు, నువ్వు వెళ్తే యుద్ధం చేయవయ్యా నువ్వు, నాకు తెలుసు అంటూనే ఉన్నాడు, రెచ్చగొడుతూనే ఉన్నాడు అర్జునుడిని. క్షాత్రకర్మ చేష్టితం. క్షత్రియుడి యొక్క కర్మ, అతను చేసినటువంటి చేష్ట అంతా కూడా క్షత్రియ కర్మే చేస్తున్నాడు ఆయన. కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం, పరమాత్మకి ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పాలా. దాంతో సముచ్చీయతే నా సముచ్చీయతే. ఆయన చేసిన కర్మకి ఆయనకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానానికి రెండిటికి సముచ్చయము లేదు, పొంతన లేదు, కలిసి ఉండవు. పురుషార్థ సిద్ధయే యద్వత్. ఏం చేదంటే పురుషార్థ సిద్ధయే యత్ తద్వత్. అంటే అక్కడ ఈ లోకంలో దానికోసం ఆయన రాజ్యకాంక్ష కోసం చేసాడంటావా? పోని ఏమీ లేదండి. ఫల అభిసంధి అహంకార అభావస్య తుల్యత్వాత్ విదుష. విదుష అంటే ఈ మోక్ష జ్ఞానము పొందినటువంటి వాడు ఆ విద్వాంసుడండి. విదుష అంటే విద్వాంసుని యొక్క, విద్వాంసుడు అంటే ఏ విద్వాంసుడు? ఆత్మజ్ఞానము పొందినటువంటి ఆత్మజ్ఞానికి. వాడికి ఏంటంటే ఫల అభిసంధి. నాకు ఈ పని అయిపోయింది, కోరిక సత్యార్థం అయిపోయింది, పరీక్ష పేస. పరీక్ష ఇంకా అవ్వలేదు కదా, పరీక్షలు రాయడం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ పేస్ అవ్వడం గురించి వాడు ముందర సత్యార్థం చేసి కూర్చున్నాడు అంతే. రాబోయే పరీక్షలో ఫస్ట్ క్లాస్ పేస్ అవ్వాలి అని. వాడికి ఆ కర్మతో కానీ ఆ ఫలంతో కానీ అహంకారంగా నాకు కావాలి అనే కోరిక లేదు అసలు. సత్యార్థం చేసేటంటే సత్యార్థం చేయడం కోసం సత్యార్థం చేసేటంటే సత్యార్థం ప్రీతి కోసం, ఫలం కోసం కాదు. అలాగా ఆ మహానుభావుడు ఆత్మజ్ఞానం. అటువంటిది కృష్ణ పరమాత్మ యుద్ధరంగంలో చేసినటువంటి పద్ధతి. సారథిగానే ఉన్నాడంతే. తన జ్ఞానంతో ఈ కర్మను సముచ్చయం చేయలేదు ఆయన. తత్వవిత్తు అహంకరోమి ఇది న మన్యతే. తత్వవిత్ అంటే వేదాంత తత్వాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు అహంకరోమి నేను చేస్తున్నాను అని న మన్యతే ఎప్పుడు అనుకోడు. వాడు నేను చేస్తున్నాను అనుకోడు. మరి ఏమంటాడు? ఇంకా ఎలా ఉంటాడు? నచ తత్ఫలం అభిసంధత్తే. ఆ ఫలం, ఆ ఏ పని అయితే ఈ పని చేస్తున్నాడంటే ఆ పని యొక్క ఫలాన్ని నా అభిసంధత్తే. అతను కోరడు. పని చేస్తున్నాను అనుకోడు, నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అనుకోడు. తర్వాత ఆ పని చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి బెనిఫిట్స్ నాకు రావాలని కోరుకోవడం. యథాచ స్వర్గాది కామార్థిన అగ్నిహోత్రాది కామ సాధన అనుష్ఠానాయ ఆహితాగ్నే కామ్యే ఏవ అగ్నిహోత్రాదౌ ప్రవృత్తస్య సామికృతే వినష్టే అపి కామే తదేవ అగ్నిహోత్రాది అనుతిష్ఠతః అపి న తత్కార్యం అగ్నిహోత్రాది భవతి. ఒకడు యజ్ఞం ప్రారంభిస్తున్నాడండి. ఏమిటంటే వాదుకొని నేను స్వర్గం పోవాలి. ఓ సోమయాజు గారు, ఆయన సోమయాగం చేస్తున్నాడు. స్వర్గాది కామ అర్థిన, స్వర్గము మొదలైనటువంటి కోరికలు, అక్కడ ఉండే నందనవనం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అసలు అని ఇలాంటివి రకరకాలు. ఆ ఉచ్చేశ్వరం గుర్రం ఎలా ఉంటుందో, ఐరావతం ఎలా ఉంటుందో, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో, వీళ్ళు ఎలా ఉంటారో, అవన్నీ కావాలి పొందాలనే కోరికతోటి స్వర్గము మొదలైనటువంటి కోరికలు కలిగినటువంటి ఒక ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? అగ్నిహోత్రాది కామ సాధన అనుష్ఠానాయ. కోరికలు తీరడానికి ఏమిటయా? యజ్ఞాలు. ఓ యజ్ఞం పేరు ఏమిటంటే అగ్నిహోత్రం యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞం చేస్తే అతను అడిగిన కోరికలన్నీ తీరతాయి. అంటే అగ్నిహోత్రాది, అగ్నిహోత్రం అంటే ఫైర్ అని కాదండి, ఒక యజ్ఞం పేరు అగ్నిహోత్రం. అగ్నిహోత్రాది కామ సాధన, కోరికలు తీరడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక కర్మది. దాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తున్నాడు. ఆయన ఎటువంటి వాడు? అప్పటికి త్రేతాగ్నులను పెట్టున్నాడు, ఆహితాగ్ని. అటువంటి వాడికి కామ్యే, అతని దృష్టి దేని మీద ఉంది? కోరికలు తీరడం మీద ఉంది. దానికోసం ఈ సాధన చేస్తున్నాడు. కామ్యే ఏవ ప్రవృత్తస్య, ఆ కోరిక ఎందే అతనికి కోరిక తీరాలని పట్టుదలతో ఉన్నాడు.
దానికోసమని యజ్ఞాన్ని ఎక్కడ నిర్దిష్టంగా చేయాలని కోరిక పెట్టున్నాడు. అగ్నిహోత్రాలో ప్రవృత్తస్య, ఆ కోరిక తీరడం కోసం ఇది సాధనం చెప్పారు గురువులు. అంతే దీన్ని ఎక్కడ కూడా నిర్దోషంగా చేయాలి, నిర్దిష్టంగా చేయాలి. అది చాలా పట్టుదలగా చేస్తున్నాడండి. చేస్తుండగా స్వామి కృతే సగం చేసేప్పటికి ఏదో కారణంతో అతని జన్మాంతరం చేసిన సుకృతం కారణంగా ఆ కోరిక పోయిందండి. వినష్టే అపికామి, ఆ కోరిక పోయింది మధ్యలో. కోరికతోటి ప్రారంభించాడు, యజ్ఞం సగం దాకా అయ్యింది, ఇప్పుడు కోరిక పోయిందండి. ఇప్పుడు యజ్ఞం మానేయాలా, యజ్ఞం పూర్తి చేయాలా? తదేవ అగ్నిహోత్ర సగంలో ఉన్నాడు ఆ అగ్నిహోత్ర కర్మ. తదేవ అగ్నిహోత్రాది అనుతిష్టత అపి, ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని మధ్యలో మానేసాడు అనుకుందాం. అతనికి నతత్కార్మ్యం భవతి, అతని కోరిక అదే చేసే దీనికల్లా మరి దీని ప్రాయశ్చిత్తాలు చేయమో అటువంటిది ఏమీ ఉండదు అతనికి. అతను జ్ఞాని అయిపోయాడు అతను, మధ్యలో మానేసినా పర్వాలేదు. అనుతిష్టత అపి, లేక చేస్తున్నా సరే అగ్నిహోత్ర అనుతిష్టత అపి నతత్ కామ్యం అగ్నిహోత్ర, అతని కామ్యం, అతను ఏ కోరికతో బయలుదేరాడో అది కామ్యమైనటువంటి యజ్ఞం కాదు. ఇది యజ్ఞం చివరిదాకా చేసేసాడు, చేసేసినా సరే అది అతను కామ్యంతో మొట్టమొదటి ప్రారంభించినప్పుడు కామ్యంతో ప్రారంభించినటువంటి యజ్ఞం అది. కానీ చివరి అది కామ్యంతో చేసే యజ్ఞం కాలేదు చివరికి. ఎంచేత అది మధ్యలో కోరిక పోయింది, దానికి ఉత్సుకత లేదు, అతను వైరాగ్య సంపన్నుడు అయిపోయాడు. అలాగే ఉన్నప్పుడు తథాచ దర్శేది భగవాన్ కుర్వన్నపి నా కరోతి నా లిప్యతే, ఇది తత్ర అక్కడక్కడ భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పిన మాటలో ఆ స్థితిని కూడా చెప్తున్నాడయ్యా. కుర్వన్నపి, కర్మ చేస్తూనే ఉన్నప్పటికీ కూడా నా కరోతి, వాడు చేయట్లేదు, నా లిప్యతే, ఆ కర్మఫలం వాడికి అంటదు, కర్మఫలం చేత వాడికి అంటించుకున్నవాడు అవడు. అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అండి. అంటే ఏంటన్నమాట, కర్మ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తాడు, వాడి కర్మ చేయటం లేదు. వాడి కర్మఫలం చెప్పి ఉండొచ్చు, వాడి దాని మీద కోరిక లేదు, వాడికి భావన లేదు, ఇచ్చ లేదు. అంచేత వాడికి ఆ కర్మఫలం వాడికి అంటదు. యచ్చ, ఇక్కడ ఇంకో రెండు మాటలు చెప్తాడండి. యచ్చ పూర్వతరం కృతం కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థిత జనకాదయ ఇది తత్తు ప్రవిభజ్య విజ్ఞేయం. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంటే కర్మానుష్ఠానం చేస్తూ మధ్యలో వాడి ఆ కర్మ మీద, ఈ కర్మ మార్గం మీద వైరాగ్యం కలిగినటువంటి వాడి యొక్క పరిస్థితిని వివరించడం జరిగింది కదా. ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని ఆలోచించి విడతీసి నేర్చుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. ఏమిటది? కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థిత జనకాదయ మాట ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు అర్థం చెప్పేయకండి, ఆలోచించి మాట్లాడండి, ఆలోచిస్తూ మాట్లాడండి. ఇక్కడ అంటూ పూర్వతరం కృతం, ఇంత ముందర వాళ్ళు పూర్వతరం కృతం, ఈ ముందర ఇలా చేశారయ్యా అన్న మాట ఒకటి వస్తుంది. కర్మ చేతనే కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థిత జనకాదయ, జనకాదులు, జనక మహారాజు, జనక చక్రవర్తి అనండి, అలాంటి వాడు కర్మతోటే సంసిద్ధిని పొందారు అనే వాక్యం ఏదైతే ఉందో, విభజ్య అంటేనే విడదీసి, ప్రవిభజ్య చాలా సూక్ష్మంగా విడతీసి, అంత ధర్మం అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, చాలా జాగ్రత్తగా విడతీసి విజ్ఞేయం అవి తెలుసుకోవాలయ్యా. ఎవరు ఇష్టం చెప్పేశాడు కానీ మీ సొంత అర్థాలు చెప్పకండి. వెంటనే భాషణ తత్కథం ఎలా విడతీయాలి, ఆయనే ప్రశ్న వేసుకుంటున్నారు, ఎలా విడతీయాలి, ఆ విడతీసి మార్గం ఎక్కడ చెప్తున్నారని. ఇది తావత్ పూర్వే జనకాదయ తత్వవిద అపి ప్రవృత్త కర్మాణ స్యు తే లోక సంగ్రహార్థం గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇది జ్ఞానేన ఏవ సంసిద్ధిం ఆస్థితా. జనక మహారాజు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించారో వాళ్ళ యొక్క మనస్సుని ఇక్కడ ఆవిష్కరింపజేస్తున్నారని శంకరాచార్యులు వారు. పూర్వే ఇది తావత్, అలా ఏమిటంటే పూర్వం జనకాదేహ, జనకుడు మొదలైన జనకుడు ఒకడే కాదు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మహానుభావుడు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? తత్వవిధ, వాళ్ళు వేదాంత శాస్త్రజ్ఞులు, వాళ్ళు ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఆయన అవి ప్రవృత్త కర్మాణ, ఇందాక చెప్పాము, ఒక ఏర్పాట్లు, కర్మ చేద్దామని ఏర్పాట్ల నుంచి ప్రారంభించినటువంటి వాళ్ళు అయి ఉన్నారు. వాళ్ళు కర్మ చేద్దామని అంటున్నవాడు కొంతమంది, కర్మ చేసేయడం ప్రారంభించేసినవాడు కొంతమంది. అలాగా వాళ్ళు ముందర ఆలోచన విభాగం అంతా బయట చెప్పేది అంతా ఏంటి, ఈ కర్మ చేయాలి, ఈ యాగాలు చేయాలి, వర్షం రాలేదు, కార్యదేశం చేయాలి, కర్మలే చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలా చేశారయ్యా, ఎందుకు చేశారు? లోక సంగ్రహార్థం, ప్రజలని సేవించుట కొరకు. వాళ్ళు ఎలాంటి మనస్సుతో చేశారు? ఆలోచన ఏమిటి? బయటికి చేస్తున్నారు, కర్మలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ లోపల భావన ఏమిటి? గుణేషు వర్తంతే, గుణముల యందు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయ్యా, గుణముల యందు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి. ఏమిటి మాటకి అర్థం ఏంటండి అసలు?
ఇద్దరున్నారు సార్, ఏ బి అని అనుకుంటాం. ఏదో గొడవ ప్రారంభమైంది మా మధ్యలో. ఏ జ్ఞాని, బి అనేటువంటి వాడు రౌడీ. ఏమండి, ఈ బి అనేటటువంటి వాడు రెచ్చిపోయి ఏని మాట్లాడుతున్నాడండి. రెచ్చిపోయి రోడ్డు మీద. ఈ ఏ అనేటటువంటి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. వాడిని ముందర వాడు బి అనే చేసిన వాడు తప్పు అని తెలిసి ఏ అనేటటువంటి జ్ఞానం చెప్పుకున్నాం. అతను సైలెంట్గా ఉండి వాడు చెప్పినవన్నీ పడ్డం ఒక రకం. రెండో రకం, ఈయన కూడా రెచ్చిపోయినట్టుగా కనిపిస్తూ వాడిని ముందర వాడి ఆర్గ్యుమెంట్కి ఈయన కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తూ వాడిని మాట్లాడకుండా నొక్కేయడం రెండో రకం. ఆ రెండు మాట్లాడుతూ కూడా తన బ్యాలెన్స్ తాను కోల్పోకుండా, గుర్తెట్టుకోండి, తన బ్యాలెన్స్ని తాను కోల్పోకుండా. ఏమండి, వాడు కోపంతో మాట్లాడేది కనుక నేను కోపంగానే మాట్లాడితే తప్ప వాడు లొంగడు కనుక తన మీద కోపాన్ని ఆవహింప చేసుకుని అది మరి తొలగించడానికి వీలైనటువంటిదండి. చేసుకుని అప్పుడు ప్రవర్తించు. అలాగండి, అది గుణేషు వర్తంతే. అప్పుడు గుణముల యందు అలా ప్రవర్తిస్తాయి. ఇలా ఎక్కడైనా జరిగిందండి. శ్రీరాముడికి రావణాసుడి విషయంలో జరిగిందండి. రావణాసుడితో ఫైనల్ యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు అండి, రాముడు సహజంగా శాంత స్వభావుడు. ఆ వేళటండి, అందులో రామాయణంలో స్పష్టంగా ఉందండి, వాక్యం ఉందండి, కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టండి. ఆ కోపాన్ని, ఆవేశాన్ని తెచ్చుకుంటే తప్ప వాడితో సమానమైనటువంటి యుద్ధం చేయలేడని. వాడని అప్పుడు మాట్లాడుకోవడం కూడా ఉంటుంటాయి, డైలాగ్స్ ఉంటుంటాయి, దాని సరైన సమాధానం కూడా వెళ్ళిపోతుండాలి, బాణాలు వెళ్ళిపోతుండాలి. తన మీద కోపాలంతని తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టండి రామచంద్రుడు. ఎంచేత అవతల వాడి గుణములందు తన గుణములు ప్రవర్తించాలి. చేసి రావణ వధ అయిపోయిన తర్వాతటండి ఆ కోపాన్ని వదిలిపెట్టేసేటండి. ఏమంటే మనకి కోపం వస్తే కోపం నుంచి బయటపడడానికి 2-3 రోజులు పట్టదు తిక్క తిరగడానికి. మనకి మామూలుగా అయితే తిక్కలో ఉంటాం మనం. అలా కాకుండా క్షణం అంతే రావణ వధ అయిపోయింది, మళ్ళీ శాంతమూర్తి అయిపోయి కూర్చున్నట్టండి. ఈ వాక్యం రామాయణంలో ఉందండి. ఇది గుణాగుణి, అది మహానుభావుల యొక్క లక్షణం. అలాగా ఈ మహానుభావులైనటువంటి వేత్తలందరూ కూడా కర్మలను చేస్తూ గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇది జ్ఞానేన. గుణముల యందు ప్రవర్తిస్తున్నాయో. దాని మీద ఆశ్చర్యపడవలసిన ఉంది. అంటే జనం ఇలా ఉండాలి కానీ నేను ఇలా చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాను అని చెప్తూ అనేన జ్ఞానేన ఏవ సంసిద్ధిం ఆస్థితా. వాడు కర్మలు చేస్తున్న వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఏమిటండి, ఇది నేను చేయటం లేదు, ఆ పనికి ఇలా చేస్తే ఆ ఫలం వాళ్ళకి కావాలి అని గుణములందు ప్రవర్తిస్తున్నాయని ఈ సిద్ధి ఎవరిదంటే ఇది జ్ఞానుల యొక్క భావనది. నాకు సంబంధం లేదు, నాకు సత్వగుణాన్ని కాదు, రజోగుణాన్ని కాదు, తమో గుణాన్ని కాదు అనే స్థితిలో ఉన్నవాడు ఆత్మవేత్తలండి. వాళ్ళకి నేను కూడా కోవిష్వాడిని, నేను ఇంకా లోభి, ఇలాంటి మాటలు వాళ్ళకే వర్తిస్తాయి. కానీ అలా ఉన్నట్టుగా కనిపించడం ఏంటంటే అప్పుడు ఆ రకమైన జ్ఞానము చేత, జ్ఞానకృతం చెప్పినటువంటి వాక్యం ఏదైతే ఉందో, వాడు ఈ గుణముల యందు ప్రవర్తిస్తాయి అనేటటువంటి జ్ఞానము చేత వాడు సంసిద్ధిని పొందేరయ్యా. వాళ్ళ తమ మీద ఆరోపించుకున్నటువంటి కర్మ చేత కాదు సంసిద్ధిని పొందుతా. మధ్యలో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ జ్ఞానము చేత వాళ్ళకి మోక్షం సిద్ధించింది. కర్మ సన్యాసే ప్రాప్తే అపి, కర్మ సన్యాసం చేసి వాళ్ళకి యోగ్యత ఉంది. ఈ వారించి కర్మలు చేయనన్నాడు అనుకోండి జనక మహారాజు, ఆయన యోగ్యత ఉంది, సన్యాసికి కావాల్సిన అన్ని లక్షణాలు ఆయనకు వచ్చేసాయి. ఇవాళ నేను కర్మ సన్యాసం ఆయన అడిగేవాడు లేడు, ఆపేవాడు లేడు. అలా అయినా కానీ కర్మణాయి సహా వాడు కర్మ చేస్తూనే ఇక్కడ ఏంటంటే కర్మతో కూడా, ఇది కర్మణైవి సంసిద్ధి మాట ఎంత చెప్తున్నా చూడండి. కర్మ చేత సిద్ధిని పొందారా, కర్మతో కూడా సిద్ధిని పొందారా, ఎంత తేడా ఉందోనండి. కర్మతో కూడా అంటే కర్మతో కూడినటువంటి కర్మ చేస్తూనే జ్ఞానము చేత సిద్ధిని పొందారు వీళ్ళు. మధ్యలో జ్ఞానము చేత పెట్టారండి. కర్మ చేత సిద్ధిని పొందలేదు. కర్మని తృతీయాభిక్తులు చెప్పి కర్మ చేత సిద్ధిని పొందలేదు. కర్మ చేస్తూనే దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము చేత సిద్ధిని పొందారయ్యా. అదండి చెప్తుంది. కర్మ సన్యాసే ప్రాప్తి. చాలా చాలా సటిల్ పాయింట్, జాగ్రత్తగా వినండి. కర్మ సన్యాసే ప్రాప్తేది. కర్మ సన్యాసము చేసే యోగ్యత జనక మహారాజుకు ఉన్నా కర్మణ సహా, కర్మతో కూడా, అంటే కర్మ కూడా ఉంది వాళ్ళకి, ఆ కర్మ మూలాన్ని వాళ్ళకి మోక్షం రాలేదు, సిద్ధి రాలేదు. ఆ కర్మని వాడు చేస్తూనే వాడు ఏ మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు, ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు,
జ్ఞానస్థితిలో ఉన్నారు. అంచేత ఆ కర్మతో కూడా ఏవ సంసిద్ధిం ఆశ్రితాః అంటే జ్ఞానం చేత సంసిద్ధిని పొందేరు వాళ్ళు. నా కర్మ సన్యాసం కృతవంతః ఇది ఏషః అర్థః. అంటే కర్మను వదిలేసారని కాదు, కర్మ ఫలాన్ని వదిలేశారు, ఆ కర్మ చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ జ్ఞానం చేత అక్కడ వాళ్ళు ఈ స్థాయికి పొందగలిగారు. వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. కర్మ చేత సిద్ధి పొందారా, కర్మతో కూడా సిద్ధి పొందారా? జనకులు మరి కర్మతో కూడా సిద్ధిని పొందారు. కర్మతో కూడా అంటే అసైన్ ఏదో కూడా అన్నాం, ఇంకోటి కూడా అసైన్ ఏదో ఉండాలిగా. వాడితో కూడా వెళ్ళాడు అంటావు, అసలు వాడు ఎవడు? వాడితో కూడా అంటే ఇంకో అసలు ఎవడో వెళ్తున్నాడు అనమాట, వాడిని వెంట పెట్టి వీడు వెళ్ళాడు అనమాట. అలా జ్ఞానముతో కూడినటువంటి కర్మతో సహా వాళ్ళు మోక్షానికి పొందారు అని. ఇక్కడ ఆ కర్మ లేకపోయినా ఆల్రెడీ వాడు కర్మ సన్యాసం చేయడానికి యోగ్యత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని మోక్షార్హత వాళ్ళకి ఎప్పటికో వచ్చేసింది అని చెప్పి అది అర్థం. దానికి చెప్పి అథ నతే తత్వవిద, వాడు తత్వవిధులు కాదనుకుందాం. అయితే ఒక మహానుభావుడు ఇంకా ఆవిడ ఆత్మజ్ఞానం కలగలేదండి. ఏమండి? ఈశ్వర సమర్పితేన కర్మణ సాధనభూతేన ఈ యజ్ఞం అంతా చేసేసి అతని చివరికి ఏతత్ ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణ వస్తూ మనోవాక్యాయ కర్మలను ఉద్దేశించి సంపూర్ణంగా ఈ ఫలంతో కూడా పరమేశ్వరుడు అర్పించేసాడు అనుకోండి. మనం అందరూ అంటూనే ఉంటాం, ప్రతి కర్మ ఏది చేసినా ఏతత్ ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణ వస్తూ అంటూ మనం ఆఖరి నీడతో వదిలిపెడతామండి. అదండి ఇక్కడ చెబుతుంది. నతే తత్వవిధ, మనం ఆత్మజ్ఞానం కాదు ఇంకాను. కాకపోయినా ఈశ్వర సమర్పితైన కర్మణ, ఇంతవరకు శ్రమపడి చేసినటువంటిది. ఆ కర్మ చేయడం అంత తేలికైన పని కాదు. ఓ పని చేయాలంటే అంతా చేసిన తర్వాత చివరికి ఇప్పుడు సహస్రలింగార్చన చేసామంటే పొద్దు నుంచి ప్రారంభించి రాత్రి దాకా 12 గంటలు సేపు పడుతుందండి. అంతా చేసి చివరికి ఏతత్ ఫలం శ్రీ పరమేశ్వర అర్పణం వస్తుంది. చివరికి ఇంకేం నీకు మిగిలింది అబ్బాయి? ఏమీ మిగలలేదు. ఆ మాట అనేసేవంటే జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న ఆ మాట అని అంటే ఈశ్వర సమర్పితైన కర్మణ సాధనభూతేన, ఆ కర్మ ఎటువంటిది? అది సాధనం. దేనికి? ఫలాన్ని పొందడానికి. ఏ ఫలం అది? ఏదో ఫలం. అది ఎవరికి అర్పిస్తున్నాడు చివరికి? అది ఈశ్వరార్పణం అన్నాడండి. అప్పుడు ఏమైందంటే అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమందికి సంపూర్ణమైనటువంటి మనోవ్యగ్రతతోటి దాని మీదే దృష్టి పెట్టి మనోవాక్యాయ కర్మల్ని కూడా పరమేశ్వరు అర్పితంగా చేసినటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉంటాడో సంసిద్ధిం సత్వశుద్ధిం జ్ఞానోత్పత్తి లక్షణం వా, వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉందయ్యా. చిత్తశుద్ధి ఏర్పడడానికి అవకాశం సత్వశుద్ధి. వాడు కొంతమంది జ్ఞానుడు కాదు, వాడు జ్ఞానం ఇంకా పొందలేదు, వాడు ఇంకా కర్మ, వాడి చిత్తశుద్ధి కూడా ఏర్పడలేదు. వాడికి ఇంకా లోయర్స్లో అంటే స్థాయి చెప్తే వాడు కర్మలే చేస్తున్నాడు. కొన్నాళ్ళకి అదృష్టం బాగుంటే వాడు చిత్తశుద్ధి, నెక్స్ట్ చిత్తశుద్ధి పైన ఇంకా దాటితే అప్పటికి వాడికి జ్ఞానసిద్ధి, అప్పటికి మోక్షం వచ్చినటువంటి తర్వాత. ఇప్పుడు వాడు లోయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాడు. వాడు చేయగా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేసేప్పటికి వాడికి చిత్తశుద్ధి ఏర్పడింది. వాడికి ఈశ్వరార్పణం వస్తున్నాడు, పరమేశ్వరార్పణం వస్తున్నాడు. అనుగ్రహం ఆయన అపూర్ణ అనుగ్రహించి ఇచ్చాడు, రాబోయే పొమ్మన్నాడు ఆయన. వాడి చిత్తశుద్ధి ఏర్పడింది, మనస్సు నిష్కల్మషంగా తయారైందండి. అప్పుడు అయింది దానివల్ల జ్ఞాన ఉత్పత్తి లక్షణం. జ్ఞానం ఉద్భవించడానికి అది బేస్డ్ అండి. అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంకా ఎండింగ్ జ్ఞానం వచ్చేలేదు. ఇంకా జ్ఞానానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు అయ్యాయి. జ్ఞానం కావాల్సిన ఏర్పాట్లు అయ్యాయి. జ్ఞాన ఉత్పత్తి లక్షణం సంసిద్ధిం ఆస్థితా. అలాగైనా చెప్పుకోండి జనకాదేహ ఇది వ్యాఖ్యానం, అలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు. జానకుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఓకేనయ్యా వాడు జ్ఞానవేత్తలు కాదు, తత్వవేదులు కాదు, పరమేశ్వర అర్పణ వస్తూ అన్నారు. అంచేత వాళ్ళకి సంసిద్ధి వచ్చింది, జ్ఞానోత్పత్తి కావాల్సినటువంటి చిత్తశుద్ధి ఏర్పడింది. అలా చెప్తాం. సంసిద్ధి అంటే చిత్తశుద్ధి అని కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చయ్యా, చెప్పకూడదు ఎక్కడని చెప్పు అంటూ అలాగే జనకాదేహ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి వాక్యం అలా కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు అంటూ ఇలా వ్యాఖ్యానం చేసి ఇప్పుడు ఏతత్ ఏవ అర్థం వక్ష్యతి భగవాన్ సత్వశుద్ధయే కర్మ కుర్వంతి. ఇంక కాస్త ఉందని చెప్పేసుకుందామని ఒక 5 నిమిషాలు పడుతుందంటే ఏతం ఏవ అర్థం వక్ష్యతి భగవాన్ సత్వశుద్ధయే కర్మ. 5వ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకంలో అండి కొంతమంది మహానుభావులు సత్వశుద్ధయే అంటే చిత్తశుద్ధి కోసం, నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సు కోసం, చిత్తం కోసం కర్మ కుర్వంతి, కర్మ చేస్తూ ఉంటారని ఈ అర్థాన్ని పరమాత్మ మళ్ళీ భగవద్గీతలో తానే చెప్పుకున్నాడయ్యా. ఎన్ని వాక్యాలను సమన్వయం చేస్తున్నారో చూడండి. స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ ఇది ఉక్త్వ. అంటే ఇక్కడ 2 వాక్యాలు కలుపుతున్నారండి. ఏమయ్యా సిద్ధి అంటే మోక్షమే అని అర్థం చెప్తాం, కుదరదయ్యా. సిద్ధి అంటే 2 అర్థాలు చెప్పచ్చు. మోక్షం అనే అర్థం కూడా ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది. చిత్తశుద్ధి మధ్యలో స్థాయి కూడా సిద్ధి అనొచ్చు. ఆ మాట ఎక్కడుంది? భగవద్గీతలో ఉంది. ఇప్పుడు ఆ అర్థాన్ని పెడుతున్నారండి.
స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య తనకు విధించబడినటువంటి కర్మతోటి ఆ సేవ చేసి సిద్ధిం విందతి మానవ, సిద్ధిని పొందుతాడు. సిద్ధి అంటే మోక్షం కాదయా, చిత్తశుద్ధి అని అర్థం. ఇది ఉక్త్వా సిద్ధిం ప్రాప్తస్య చ, వాడి సిద్ధి వచ్చింది, చిత్తశుద్ధి ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడే ఉన్నాడు పునః జ్ఞాననిష్టాం వక్ష్యతి. ఆ సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ, ఆ సిద్ధిని పొందినటువంటి వాడు పరబ్రహ్మమును ఎలా జోరుతాడు అనేప్పటికీ ఈ వాక్యానికి అర్థం ఏంటండి, ఇంకా పరబ్రహ్మను ఇంకా పొందలేదు అన్నమాట. సిద్ధిని పొందాడు, ఇంకా పరబ్రహ్మను పొందబోతున్నాడు. అంటే మొదటి సిద్ధి పొందేస్తే అదే పరబ్రహ్మ అయితే, అదే మోక్షం అయితే మళ్ళీ పొందలేదు. రెండోది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పూర్వబ్రహ్మను పొందలేదు, మధ్యస్థాయికి చేరాడు వాడు, లోయర్ స్థాయి నుంచి మిడిల్ క్లాస్ వచ్చాడు వాడు. ఆ మిడిల్ క్లాస్ ఏంటంటే చిత్తశుద్ధి అని అక్కడ సిద్ధిం ప్రాప్తస్య చ, సిద్ధిని పొంది సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చి పునః జ్ఞాననిష్టాం వక్ష్యతి, థర్డ్ లెవెల్ చెప్తున్నాడు. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ ఇత్యాదిన. అంటే కృష్ణ పరమాత్మకి ఏ పదం వాడుతున్నాడో తనకి అనాంబిగ్వియస్గా, అనుమానం లేని విధంగా ఆ పదాలను వాడాడైనా మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు అవతలని అని ఇక్కడ శంకరాచార్య వారు స్పష్టంగా చెబుతున్నారండి. తస్మాత్ గీతాసు కేవలాదేవ తత్వజ్ఞానాత్ మోక్షప్రాప్తి, కేవలము ఆత్మజ్ఞానము వలననే మోక్షం సిద్ధిస్తుంది. నా కర్మ సముచితాత్, కర్మతో కలిపినటువంటి జ్ఞానం వలన కాదు. ఇది నిశ్చిత అర్థ తస్మాత్ గీతాసు. సో భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పదలసిన విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఢక్కా వాయించి చెప్తున్నారు ఆయన. మోక్ష జ్ఞానం వలన మాత్రమే, ఆత్మజ్ఞానం వలననే మోక్ష ప్రాప్తి. నీ కర్మతో కూడిన కర్మాజ్ఞానం రెండు పడవలను నడిపిస్తాయి ఏకకాలంగా అంటే అది కుదరదు అని నిశ్చితమైనటువంటి చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పబడినటువంటి అర్థం అని చెప్పి అది అర్థం తీసుకోవాలి భగవద్గీత. అది దాని సమ్మరీ ఆఫ్ భగవద్గీత ఏంటంటే ఇది. యథాచ అయం అర్థ తథా ప్రకరణశ విభజ్య తత్రదస్య దర్శనం. ఈ విషయాన్ని ఇవి జనరల్గా చెప్పేసాను నేను. ఇప్పుడు శంకరాచార్య వారు తన మాటలో చెప్తున్నారండి. ఈ మాటనే నేను మనసులో పెట్టుకుని ఎక్కడెక్కడ యోగ్యత ఉందో, ఎక్కడెక్కడ కాంటెక్స్ట్ వస్తుందో ఈ మాటనే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ప్రూవ్ చేస్తూ ఎవిడెన్స్ తో చెప్తూ ఉంటాను. అయం అర్థ, ఈ విషయాన్ని యథా ప్రకరణశ, ఏ ఘట్టంలో ఎక్కడ విభజ్య, ఏ ఘట్టంలో దీనికి సంబంధించిన మాటలు వస్తాయో అక్కడ మళ్ళీ విడతీసి తత్ర దర్శయిష్యామ, ఈ విషయాన్ని అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటాను. జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి మీరు నా వ్యాఖ్యానాన్ని అంటూ చెప్పుకొస్తున్నారని. తత్ర ఏవం, ఇప్పుడు ఇంత చెప్పు వచ్చిన తర్వాత ఏవం ధర్మ సమ్మూఢ చేతసః మహతి శోకసాగరే నిమగ్నస్య అర్జునస్య అన్యత్ర ఆత్మజ్ఞానాత్ ఉద్ధరణం అపశ్యన్ భగవాన్ వాసుదేవః తతః అర్జునం ఉద్దిధారయిషు ఆత్మజ్ఞానాయ అవతారయన్ ఆహా. అంచేత ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పి ఇప్పుడు ఇంక ఇది పూర్తి చేస్తున్నారండి ఈ ఉపోద్ఘాతాన్ని. దీని తర్వాత 11వ శ్లోకం రాబోతోంది. ధర్మ సమ్మూఢ చేతసః, ధర్మం ఎడల మోహములో పడినటువంటి, ఇక్కడ మళ్ళీ మోహం అనే మాట ఇక్కడ వచ్చిందండి. సమ్మూఢత్వం అంటే మూఢుడు అంటే మోహంలో పడిపోయినవాడు. మోహం గురించి ఒక ఆయన నన్ను అడిగారు, జ్ఞాపకం ఉంది ఎవరు అడిగారు, ఏమండి మోహం గురించి వివరించమని అన్నారు. దానికి చిన్న నోట్స్ రాశాను, తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ధర్మ సమ్మూఢ చేతసః మహతి శోక సాగ, 2 పదాలు. మోహం అంటే ఏంటి, శోకం అంటే ఏంటి అని అడిగారండి. సో ధర్మ సమ్మూఢ చేతసః, ధర్మం ఎడల మోహము పొందినటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి, మహతి శోక సాగరే నిమగ్నస్య, బ్రహ్మాండమైనటువంటి శోకం అనేటువంటి సముద్రంలో మునిగిపోయినటువంటి అర్జునుడికి ఇక్కడ అన్యత్ర కాదండి, ఆత్మజ్ఞానాద్ అన్యత్ర, ఆత్మజ్ఞానము కంటే వేరే ఇంకొక మార్గము లేకుండా ఉండడాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మజ్ఞానాత్ అన్యత్ర ఉద్ధరణం అపశ్యన్, ఇది కాక ఇంకో మార్గం లేదు అర్జునుడిని బయటపడేయాలంటే, మోహం నుంచి బయటపడేయాలంటే. వీడికి ఆత్మజ్ఞానం చెప్తే అంటే ఈ వ్యాధికి ఇది చికిత్స అంటే డయాగ్నోసిస్ చేసేసాడు ఆయన. ఈ వీడికి మోహానికి ఇది డిసీజ్, దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇది. ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి, కౌన్సిలింగ్. ఏం కౌన్సిలింగ్, ఆత్మజ్ఞానం కౌన్సిలింగ్, అంతే. ఆయన నిర్ణయానికి వచ్చేసాడు. చేసేసి భగవాన్ వాసుదేవ, బ్రహ్మాండమైనటువంటి వైద్యుడండి ఆయన. తతః అర్జునం ఉద్దిధారయిషు, ఉద్ధరించడం కోసమని. ఇంకా ఉద్ధరించేయలేదు, గుర్తెచ్చుకోండి. మనకి జిజ్ఞాస అంటే జ్ఞాతుం ఇచ్ఛ, తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంది కానీ ఇంకా తెలుసుకోలేదు. పిపాస పాతుం ఇచ్ఛ, తాగాలనే కోరిక, ఇంకా తాగలేదు మంచినీళ్ళు. బుభుక్ష, తినాలని కోరుకుని ఇంకా తినలేదు వాడు, ఆ కోరిక కలిగింది. అలా అంటే ప్రారంభంలో ఉండేది కోరిక. ఏమిటి కోరిక, పరమాత్మకి వీడిని ఉద్ధరిద్దాం, ఎలా బాబా ఇంతలా ఉన్నాడు మంచివాడు, మనకు తెలిసినవాడు, వీడిని ఎలా ఉద్ధరించాలా, వీడు ఎలా ఉద్ధరించాలంటే ఇలాగే ఉద్ధరించగలం, ఇంకో మార్గం లేదు అని అనుకుని నిర్ణయానికి వచ్చి ఆత్మజ్ఞానాయ అవతారయన్న ఆహా. ఆయన చేత ఆత్మజ్ఞానాన్ని చెప్పదలుచుకుని ఇలా అన్నాడు ఆయన. ఏమన్నాడు,
అశోచ్యానన్ వశోచస్ ఇదండి 11వ శ్లోకం. అశోచ్యానన్ వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు నగతాసుంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః అంటూ సంక్షిప్తంగా అంటే ఎవరి గురించి శోకించకూడదో వాళ్ళ గురించి శోకించడానికి యోగ్యులు కాదు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ గురించి శోకిస్తున్నావు నువ్వు. నువ్వు చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మంచి స్పీకర్ వినువు. ఇతను నీ స్పీచ్లో కంటెంట్ రెండు విడతీసాడండి కృష్ణ పరమాత్మ. నీ స్పీచ్ చాలా బాగుందిలే, పండితుడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడావు, కానీ కంటెంట్ మాత్రం చాలా ఫూలిష్గా ఉంది. అలా చెప్పేసాడు ఒక్క మాటలో. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాష, చాలా తెలివైన వాళ్ళు మాట్లాడేట్లా మాట్లాడావు. అంటే మాటలు పొందిక స్పీచ్లో పదాలు అన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే అర్జునుడి పదాలని కూడా మంచి హైలీ లిటరేట్ వాడవలసిన పదాలని వాడేశాడు. కానీ కంటెంట్ చూస్తే చాలా పూర్ క్వాలిటీ ఉందో అనేది. గతాసు అగతాసుంశ్చ అంటే గతాసు అని ప్రాణాలు పోయిన వాళ్ళు, అగతాసుంశ్చ ప్రాణాలు పోని వాళ్ళు, వాళ్ళ గురించి నా అనుశోచంతి పండితులైనటువంటి వాళ్ళు ఏడవరయ్యా. ప్రాణం పోయిన వాడి గురించి ఏడవడు, ప్రాణం పోని వాడి గురించి ఏడవరయ్యా అంటూ దానికి వెనకాల ఏమిటి చెప్పారండి, ఆ మోహము శోకం అనే మాట అన్నారు సార్. వాటి గురించి వివరణ దీని భాష్యం మా తర్వాత క్లాసులో చెప్పుకుందామండి. ఇంకా టైం ఇప్పుడు ఏం తర్వాత ఇంకో క్లాస్ ఉంది నాకు, ఇక్కడ ఆపండి. ఓం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. హరి ఓం తత్సత్. బ్రహ్మార్పణమస్తు. శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్.